ஸோ இது இந்த 2வது நாள் கூட்டத்தில் பொதுப்படையாக நடக்கக்கூடிய கூட்டங்களில் இது கடைசி సెషన్னால బ్రదర్ வந்து అడ్వాన్సాகவே థ్యాంక్ பண்ணிட்டாங்க. కనుక ఇది 2వ రోజు కూటమి కనుక చివరి సెషన్ కాబట్టి ముందుగానే సహోదరుడు కృతజ్ఞతలు చెప్పడం ప్రారంభించారు. நான் இன்றைக்கு உங்களோடு கூட இந்த கடைசி செஷனில் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறது 2 பேதுரு 1வது அதிகாரம் 4వ వచనంలో நம்ம ஆரம்பிப்போம். ఈ చివరి సెషన్లో నేను మీతో పంచుకోవాలనుకుంటుంది 2వ పేతురు 1வது அதிகாரம் 1వ అధ్యాయము 4வது వచనం 4వ వచనము வாசிப்போம். 2 పేతురు 1:4. 2 పీటర్ 1st chapter verse 4. 2 పేతురు 1వ అధ్యాయము 4. ఆ మహిమ గుణాతిశయములను బట్టి ఆయన మనకు అమూల్యములను అత్యధికములనైన వాగ్దానములను అనుగ్రహించి ఉన్నాడు. దురాశను అనుసరించుట వలన లోకమందున భ్రష్టత్వమును ఈ వాగ్దానముల మూలముగా మీరు తప్పించుకొని దేవ స్వభావమునందు పాలివారగునట్లు వాటిని అనుగ్రహించెను. இச்சையினால உலகத்தில் கேடு உண்டாயிருக்கு. దురాశ వలన ఈ లోకంలో భ్రష్టత్వం ఉంది. அதில் சிக்குண்டு நம்ம சோதிக்கப்படுறோம். అందులో మనం చిక్కుకొని శోధించబడుతున్నాం. நம்ம சிந்தனையிலேயே அந்த இச்சையிலிருந்து நாங்கள் விடுதலை ஆகலை, சோதனையிலிருந்து விடுதலை ஆகலைன்னா நம்ம பாவம் செஞ்சுருவோம். మనము మన ఆలోచనలోనే ఆ శోధన నుంచి మనం బయటకు రాకపోతే మనం పాపం చేస్తున్నాం. அப்போ அந்த கேட்டுக்கு நம்ம தப்பணும். அதுக்கு தான் நேற்றுலேருந்து நீ காலையில் வரைக்கும் எல்லா வார்த்தைகளையும் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கோம். కనుక ఆ యొక్క భ్రష్టత్వం నుండి మనం తప్పించుకోవాలి. కనుక దాని గురించే మనం ఉదయం నుంచి మనం మాటలు వింటున్నాం. யாக்கோபு 1:22 சொல்லுவார், நீங்கள் கேட்குறவங்களா மாத்திரம் இருக்கக்கூடாது, நாட் ஒன்லி ஹியரர்ஸ் பட் டூயர்ஸ், செய்கிறவங்களா இருக்கணும்னு சொல்லுவார். యాకోబు 1లో మనం చదువుతాము, మనం కేవలం వినువారమై ఉండకూడదు, మనము చేసేవారుగా క్రియలు. దావీదు குறித்து వాచం, அவர் எழுதி வச்சிருக்காரு, ஆனால் அவருடைய சொந்த வாழ்க்கையிலே கோட்டை விட்டார். దావీదు జీవితంలో మనం చూసాం, ఆయనైతే కీర్తన రచించాడు కానీ దాని ప్రకారం జీవించలేదు. ஸோ தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிஞ்சாதான் நமக்கு அந்த ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும். కనుక దేవుని యొక్క వాక్యానికి లోబడితేనే మనకు ఆశీర్వాదం లభిస్తుంది. கேட்கறதுக்கு கிடைச்ச சந்தர்ப்பம் ரொம்ப நல்லதுதான். మనం వినే సందర్భం మనకు రావడం చాలా మంచిది. நிறைய பேருக்கு இந்த வாய்ப்பே கிடைக்கல. చాలా మందికి ఈ అవకాశమే దక్కలేదు. தெய்வத்தை வழிபடுறவங்க கும்பிடணும், மந்திரம் சொல்லணும், கடவுள் ஆசீர்வதிப்பாருன்னு நினைக்கிறாங்க. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే వెళ్ళాలి, వాళ్ళకి మొక్కి మనం దండం పెడితే అదేదో మంచి జరుగుతుందని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు. அதாவது ஏதாவது பழி செலுத்தணும், காணிக்க கொடுக்கணுங்கிறாங்க. లేదంటే బలి అర్పించాలి, కానుక ఇవ్వాలి అనుకుంటారు. ஆனா இங்கே நம்ம என்ன சொல்லணும்னா, நீங்க உங்களையே தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுங்க, உங்க இருதயத்தை ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுங்கன்னு சொல்றோம். కానీ ఇక్కడ మేమేం చెప్తున్నానంటే మిమ్మల్నే మీరు దేవునికి అప్పగించుకోవాలి, మీ హృదయాన్ని దేవునికి అప్పగించుకోవాలి. தேவன் உங்களுடைய காணிக்கை இல்லை, உங்களை தான் தேவன் விரும்புறாரு. దేవుడు మీరిచ్చే అర్పణలు కాదు, మిమ్మల్నే కోరుకుంటున్నాడు. ஸோ நம்முடைய இருதயத்தை தேவனுக்கு அர்ப்பணித்து நம்ம உண்மையா இருதயத்துல சுத்தமா வாழ்ந்தோம்னா தேவன் அவருடைய வாக்குத்தத்தங்களை கொடுத்து நம்மை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். నిజంగా మన హృదయాన్ని మనం దేవునికి సమర్పించినట్లయితే దేవుడు ఆయన తన వాగ్దానాలను ఇచ్చి మనల్ని ఆశీర్వదిస్తున్నాడు. நம்ம வார்த்தையை மட்டும் கேட்கும்போது அடேப்பா இப்படிலாம் நம்ம வாழ முடியுமா அப்படிங்கிற எண்ணம் நமக்குள்ள வருதா? ఒకవేళ కేవలం మనం ఈ దేవుని మాటలు వినడాన్ని బట్టి మాత్రమే అయ్యయ్యో ఈ విధంగా మనం జీవించగలమా అనే ఒక ఆలోచన మీకు వస్తుందా? இதெல்லாம் சாத்தான் கொண்டு வரக்கூடியதான ஒரு சோதனையான ஒரு கண்ணி. ఎందుకనంటే ఇటువంటి ఆలోచన సాతాను మన హృదయంలో తీసుకొచ్చే ఒక ఉరి. ఇటువంటి ఆలోచన சில பேர் என்ன நினைக்கிறோம், நான் வந்து எவ்வளோ பெரிய பாவத்தில் விழுந்து கிடக்கிறேன், நான்லாம் இப்படிலாம் எழுந்து நடக்க முடியாது, எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறோம். కొంతమంది అనుకుంటారు, నేను ఎంత పెద్ద పాపంలో పడిపోయాను, ఇక మీదట నాకు ఏదైనా నిరీక్షణ ఉందా? నాకు నిరీక్షణ లేదు, నేను ఇలాగే ఇంకా బతకాల్సి ఉంటుంది అనుకుంటారు. இதெல்லாம் சாத்தான் கொண்டு வரக்கூடிய வஞ்சகமான சோதனைகள். ఇదంతా ఏమై ఉందనంటే సాతాను తను ఎంతో మోసపుచ్చడం, తను మోసపూరితమైన ఒక శోధన అది. இந்த பிள்ளைகள்கிட்ட எல்லாம் நாம வந்து போய் அந்த வெளியில இருக்க அரிசி முட்டையை தூக்கிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லுவோமா? ఈ చిన్న పిల్లలతో వెళ్ళి ఆ బియ్యం బస్తాన్ని మోయమని మనం చెప్తామా? எந்த பெற்றோர்கள் நீங்க உங்க பிள்ளைகிட்ட வந்து ஒரு 50 கிலோ வெயிட் தூக்கிட்டு வாங்கன்னு சின்ன பிள்ளைகிட்ட சொல்லுவீங்களா? తల్లిదండ్రులైన మీరు ఎవరైనా సరే ఒక 50 కిలోల బియ్యం బస్తాన్ని చిన్నపిల్లలు మోయమని చెప్తారా? தேவனை நம்ம தகப்பனா அறிந்திருந்தோம்னா அவர் வந்து நம்மளால முடியாத எதையுமே செய்ய சொல்ல மாட்டார். దేవుణ్ణి నిజంగా మనం తండ్రిగా గుర్తించినట్లయితే సాధ్యం కానిది ఏది మనల్ని చేయమని దేవుడు ఎప్పుడు చెప్పడు. அப்படி ஏதாவது செய்ய சொன்னா அதை செய்யறதுக்கான வழிவாசலையும் அவர் நமக்கு உண்டு பண்ணி கொடுப்பார். ఒకవేళ అది ఆయన ఏమైనా చేయమని చెప్తే అది చేయడానికి కావలసిన మార్గాలను కూడా ఆయన తెరిచి ఉంచుతాడు. சப்போஸ் நம்ம வந்து ஒரு 50 கிலோ அரிசி முட்டையை தூக்கிட்டு வரணும்னா அந்த தம்பிகிட்ட என்ன சொல்லுவோம், நீ போய் அங்கே ஒரு ஆட்டோக்கார அண்ணன் நிற்பாரு, நான் சொன்னேன்னு சொல்லி அவர்கிட்ட ஆட்டோவில் ஏற்றிட்டு வந்துடுவாங்களே இல்லையா? ఒక 50 గ్రాములు ఒక 1/2 కిలో అరిసి మూడ బై ఆటో
ఆటోలో వెళ్ళి నువ్వు తీసుకొని రా నేను చెప్పానని ఆటో ఆయనకి చెప్పమంటే తీసుకొస్తాడా లేదా మీ బిడ్డ? ஸோ அப்போ என்னன்னா அந்த அரிசி மூட்டையை அவர் தான் போய் கொண்டுட்டு வரணும்னா அவர் கொண்டுகிட்டு வர்றதுக்கு ஒரு வாகனத்தையும் அவரே அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்றாரு இல்லையா? కనుక ఆ 50 కిలోల బియ్యం బస్తాన్ని తీసుకురావడానికి దానికి కావాల్సిన సదుపాయాన్ని ఏర్పాటును కూడా తండ్రి అనుగ్రహిస్తున్నాడు, చూసారా? ஸோ அப்போ திராணிக்கு மிஞ்சி ஒரு சோதனையான ஒரு வார்த்தையை தேவன் நமக்கு கொடுக்கவே மாட்டார். మనం సహించగలిగిన దానికంటే దేవుడు అధికమైన శోధన ఎప్పుడు కూడా మనకు రానివ్వడు. அப்போ தேவனை வந்து நம்ம ஒரு அன்புள்ள தகப்பன்கிறத நம்ம அறிஞ்சுக்கணும். కనుక దేవుడు ఎంతో ప్రేమగల తండ్రి అనే సత్యాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. இல்லைன்னா அவர் சொல்ற வார்த்தையெல்லாம் கேட்கும்போது எப்பா என்ன கற்பனையின் மேல கற்பனை, போதனையின் மேல போதனை, இப்படிலாம் நம்மளால முடியுமா அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். లేదంటే ఏంట్రా ఇది, ఆజ్ఞ పైన ఆజ్ఞ, మనం ఎంతో లోబడాల్సింది ఉంది, ఇవన్నీ మన వల్ల సాధ్యమా, మనం లోబడగలమా అనుకుంటాం. ஸோ இப்படிதான் அவருடைய கற்பனைகளை வந்து ரொம்ப பாரமானவைகளை போல நமக்கு காண்பிக்கிறதும் பிசாசு தான். ఈ విధంగా ఆయన ఆజ్ఞలు కూడా ఎంతో భారమైనవిగా మనకు చూపించేది కూడా దుష్టుడే, అపవాదే. அப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் நம்முடைய இருதயத்துல வருதுன்னு சொன்னா அது தேவனிடத்திலிருந்து வந்தது அல்ல. అటువంటి ఒక తలంపులు మన హృదయంలో వచ్చాయని అంటే అది దేవుని ద్వారా వచ్చిన తలంపులు కానే కావు. அதனால நம்ம வாசிக்கிறோம் 1 கொரிந்தியர் 10வது அதிகாரம் 13வது வசனம் வாசிங்க. நம்ம வாழ்க்கையில சில பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறோம். కనుక మన జీవితంలో కొన్ని సమస్యలను మనం ఎదుర్కొంటాం. అందులో 1 కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 10:13లో మనం చదివినట్లయితే நம்ம நினைப்போம் என்ன எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி நடக்குது அப்படின்னு நினைப்போம். ఓ నాకు మాత్రమే ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అని మనం అనుకుంటాం. எலியாங்கிற ஒரு தீர்க்கதரிசி இப்படிதான் செஞ்சாரு. ఎలియా అనే ఒక ప్రవక్త మీకు తెలుసు కదా, ఆయన ఈ విధంగానే చేశాడు. எல்லாரும் போய் சேர்ந்துட்டாங்க, நான் ஒருத்தன் தான் இருக்கிறேன், என்னையும் கொள்ள தேடுறாங்கன்னாரு. అందరినీ చంపేశారు, ఇంక నేను ఒక్కడనే మిగిలి ఉన్నాను, నన్ను కూడా చంపడానికి చూస్తున్నారు అన్నాడు. தேவன் சொன்னார், பாகாலுக்கு முன்பாக முழங்கால் படிக்கிட்டு இருக்கிற 7000 சொச்சம் பேரை நான் எனக்காக வச்சிருக்கேன்னு சொன்னார். నా కొరకే నేను ఇంకొక 700 మందిని నేను కలిగి ఉన్నాను, తయారుగా కలిగి ఉన్నాను అని చెప్తాడు. உங்க வாழ்க்கையில ஏதாவது ஒரு பாவ சோதனையோ அல்லது பொருளாதார பிரச்சனைகளோ அல்லது வியாதியோ எதுவா இருந்தாலும் சரி, మీ జీవితంలో ఒక పాప శోధనో లేదంటే ఏదైనా భూమి సంబంధమైన అవసరమో ఏదైనప్పటికీ కూడా நான் மட்டும்தான் இதுக்குள்ள கடந்து போறேன், எனக்கு மட்டும் ஏன் அப்படி நடக்குது அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. నాకు మాత్రమే ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది, నేను మాత్రమే ఎందుకు ఈ మార్గం గుండా వెళ్ళాలి అని మీరు ఎప్పుడు కూడా అనుకోమాకండి. உங்களுக்கு வருகிற சோதனை போல நிறைய பேருக்கு அது மாதிரியான சோதனை இருக்கு. మీకు ఏ విధంగా మీరు శోధించబడుతున్నారో అనేక మంది అదే విధంగా శోధించబడుతున్నారు. அப்படிப்பட்ட நபர்களை நமக்கு தெரியாதனால நாம தான் இப்படி எனக்கு ஏன் இப்படி அப்படின்னு நினைச்சு சோர்ந்து போறோம். అటువంటి శోధన గుండా వెళ్ళే వాళ్ళు మనకి తెలియనందున నాకు మాత్రమే ఈ శోధన అని మనం అనుకుంటూ ఉంటాం. தேவன் வந்து இப்படி எல்லாம் கற்பனைகளை கொடுத்துட்டு எப்படியா வந்து சேர்ப்பா அப்படின்னு சொல்லல. దేవుడు ఈ విధమైన వాక్యాలను ఇచ్చి ఏదో విధంగా వెళ్ళిపో అని ఆయన మనల్ని అనట్లేదు. அவர் என்ன சொல்றாரு, ఆయన ఏం చెప్తున్నాడనంటే, இச்சையினால உலகத்துல கேடு உண்டாயிருக்கு. అవును, భ్రష్టత్వం ద్వారా లోకంలో దురాశ ద్వారా భ్రష్టత్వం ఉంది లోకంలో. அந்த கேட்டுக்கு நீ தப்பணும், ఆ భ్రష్టత్వం నుండి మీరు తప్పించబడాలి. இது மட்டும் இல்ல, ఇది మాత్రమే కాదు, பாவம் செய்யாம வாழ்றது மட்டும் இல்ல, పాపం చేయకుండా జీవించడం మాత్రమే కాదు, ஆண்டவராய் இயேசு வாழ்ந்தது போல நாமளும் நன்மை செய்கிறவர்களாக, இரக்கம் பாராட்டுகிறவர்களாக, உதவி செய்கிறவர்களாக நம்மளும் வளரணும். యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిలాగా మనం కూడా మంచి చేసేవారుగా, ఇతరులకు కనికరం చూపించేవారుగా మనం కూడా మారి ఎదగాలి. எப்படி நாம வந்து பாவம்ங்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒரு புள்ளியில ஆரம்பிச்சு ஒரு பெரும் பாதகத்துக்கு அது வளர்ந்துகிட்டே போச்சோ, ఏ విధంగా అయితే ఒక పాపము చిన్న ఒక విత్తనం లాగా లేదంటే ఒక చిన్న పిండం లాగా ఉన్న దశ నుండి ఒక పెద్ద పాపంగా మారిందో, அதே மாதிரி பரிசுத்தமாகுதலும் தெய்வ பயத்தோடு கூட பூரணத்தை நோக்கி வளரணும். అదే విధంగా పరిశుద్ధపరచడం అనేది కూడా దైవ భయం నుంచి పరిపూర్ణత వైపుకి అది ఎదుగుతూ ఉండాలి. உங்களுக்குள்ள இப்படி முடியாது அப்படின்னு சொல்லும்போது நோ முடியும் அப்படின்னு சொல்லணும். మీ లోపల ఎప్పుడైనా సరే ఇది సాధ్యం కాదు అని ఒక తలంపు వచ్చిందంటే లేదు, కాదు ఇది సాధ్యం అని చెప్పాలి. என்னால முடியாதான், ஆனா என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவனாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு, தேவன் தருவார். నా ద్వారా ఇది సాధ్యం కాకపోవచ్చు, కానీ నన్ను బలపరచు అని యందు సమస్తము నేను చేయగలను, యేసుక్రీస్తు ప్రభువు నాకు శక్తినిస్తాడు అని మనం విశ్వాసాన్ని వెల్లడి చేయాలి. நமக்குள்ள இருதயத்துக்குள்ள எழும்பக்கூடிய அந்த கெட்ட சிந்தனை எல்லாம் கிறிஸ்துவுக்கு சிறைப்படுத்தணும். You must put them captive to the Lord Jesus. మన హృదయంలో మనలో నుంచి వచ్చే ఈ తలంపులు, దుష్ట తలంపులన్నింటినీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క స్వాధీనంలోనికి మనం తీసుకొని రావాలి. விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமா இருப்பது கூடாத காரியம். విశ్వాసం లేకుండా దేవునికి ఇష్టడిగా ఉండడం కాని పని. முதல்ல விசுவாசிங்க,
మొదటిగా మీరు విశ్వసించండి. தேவன் சொன்னதை செய்ய வல்லவர். దేవుడు చెప్పింది చేయడానికి ఆయన శక్తిమంతుడు. ஸோ பழைய ஏற்பாட்டுக்கும் புதிய ஏற்பாட்டுக்கும் ஒரு பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு, என்ன தெரியுமா? కనుక పాత నిబంధనకి కొత్త నిబంధనకి ఎంతో గొప్ప తేడా ఉంది. అదేంటో తెలుసా? நீங்க எசேக்கியேலுடைய புஸ்தகம் యెహెజ్కేల్ ఆ గ్రంథంలో మనం చూసినట్లయితే 36 36 26 వాసింగ. 36 ఎసేకియేలు 36 26 26 మనం చదివినట్లయితే అక్కడ ఈ విధంగా ఉంటుంది. వాసింగ. నూతన హృదయము మీకు ఇచ్చేదను, నూతన స్వభావము మీకు కలుగజేసేదను, రాతి గుండె మీలో నుండి తీసివేసి మాంసపు గుండెను మీకు ఇచ్చేదను. பழைய ஏற்பாட்டில் மோசையின் மூலமா கொடுக்கப்பட்ட நியாயப்பிரமாணம் என்ன சொல்லணும்? விபச்சாரம் செய்யாத, பொய்ச்சாட்சி சொல்லாத, திருடாத, கொலை செய்யாத, செய்யாத அப்படி இருந்துச்சு, கட்டளையா இருந்துச்சு. మరి పాత నిబంధనలో మోషే ద్వారా మనకు వచ్చిన ఆ ఆజ్ఞలు ఏంటనంటే వ్యభిచరింపొద్దు, దొంగిలించొద్దు, నువ్వు తప్పు సాక్ష్యం చెప్పొద్దు, చెయ్యొద్దు అనే మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాయి ఆ మాటలు. யாத்திராம 20ஆம் அதிகாரம் உபாகமம் 5ஆம் அதிகாரத்துல படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா దౌసాల్ నాటు செய்யாதேன்னு எழுதியிருக்கோம். లేవ్యకాండం, నిర్గమాకాండం ఇవన్నీ మనం చూసినట్లయితే నువ్వు ఇలా చేయొద్దు ఇవే ఉంటాయి. బట్ ఇంకే என்ன எழுதியிருக்கு? కానీ ఇక్కడ ఏమున్నాయి? ఐ విల్ పుట్ మై స్పిరిట్ విత్ ఇన్ యూ, నూతన హృదయము మీకు ఇస్తాను, నేను ఇస్తాను, అండ్ యూ విల్ బి కేర్ఫుల్ టు అబ్జర్వ్ మై ఆర్డినెన్స్. నా ఆత్మను మీ మీద ఉంచి నా కట్టడలు అనుసరించి వారుగా, నేను నా విధులను గైకొని వారుగా మిమ్మల్ని చేస్తాను. ఐ విల్ గివ్ యూ న్యూ హార్ట్, నేను మీకు నూతన హృదయం ఇస్తాను. అండ్ ఐ విల్ పుట్ న్యూ స్పిరిట్ విత్ ఇన్ యూ, మీ లోపల ఒక నూతనమైన ఆత్మ నేను మీకు ఇస్తాను. ఐ విల్ రిమూవ్ ద హార్ట్ ఆఫ్ స్టోన్ ఫ్రమ్ యువర్ ఫ్లెష్ అండ్ గివ్ యూ ఎ హార్ట్ ఆఫ్ ఫ్లెష్. రాతి గుండెను మీలో నుండి తీసివేసి మాంసపు గుండెను నేను మీకు ఇస్తాను. 37వ వచనం. 37వ వచనం చూసినట్లయితే, This also I will let the house of Israel ask me to do for them. I will increase their men like a flock. ఇశ్రాయేలీలకు నేను ఇలాగు చేయు విషయములలో వారిని నా యొద్ద విచారణ చేయనెత్తును, గొర్రెలు విస్తరించినట్లుగా నేను వారిని విస్తరింపజేసెదను. 29లో, I will save you from all your uncleanness. మీ సకల అపవిత్రతను పోగొట్టి నేను మిమ్మల్ని రక్షింతును. I will multiply you. నేను మిమ్మల్ని అభివృద్ధి చేస్తాను. This is the spirit of the new covenant. ఇది నూతన నిబంధన యొక్క ఆత్మ. அந்த பழைய ஏற்பாட்டினுடைய காரியங்களை விட புதிய ஏற்பாட்டினுடைய காரியம் வந்து ரொம்ப ఆళமான తీవ్రతన్மை உள்ளது. మరి ఆ పాత నిబంధనలో ఉండే ఆ మాటల కంటే ఈ నూతన నిబంధనలో ఉన్న మాటలు ఎంతో ప్రభావవంతమైనవి. பழைய ஏற்பாட்டுல வெளிப்படையா கொலை செஞ்சா, வெளிப்படையா விபச்சாரம் பண்ணாதான் பாவம். ఎందుకనంటే పాత నిబంధనలో అందరికీ బాహ్యంగా కనిపించే విధంగా వ్యభిచారం చేస్తే, లేదంటే నరహత్య చేస్తే పాపము. கொலை செஞ்சா பாவம், నరహత్య చేస్తే పాపము. ஆனா இங்க புதிய ஏற்பாட்டுல ஆண்டவர் சொல்றாரு, இச்சையோடு சிந்தித்தாலே பாவம், இச்சையோடு பார்த்தாலே பாவங்கிறார். కానీ ఈ నూతన నిబంధనలో మనం గమనించినట్లయితే మోహపు చూపుతో మనం చూస్తేనే, మనం ఆలోచిస్తేనే పాపం అని చెప్పి ప్రభు చెప్తున్నారు. கோவப்பட்டாலே பாவங்கிறார். కోపపడితేనే పాపం అని చెప్తున్నారు. பழைய ஏற்பாட்டுல திருடுனாதான் பாவம், పాత నిబంధనలో దొంగతనం చేస్తేనే పాపము. இங்க புதிய ஏற்பாட்டுல பிறனுக்குள்ளது இச்சிக்கிறதே பாவம். ఈ నూతన నిబంధనలో వేరే వాళ్ళది మనం కోరుకోవడమే పాపం. இங்க பொய்ச்சாட்சி சொன்னாதான் பாவம், అక్కడేమో అబద్ధ సాక్ష్యం చెప్తేనే పాపము. இங்க வந்து ఇక్కడేమో ஆமான்னா ஆமா, இல்லைன்னா இல்லைன்னு சொல்லணும். அதுக்கு மிஞ்சினது எல்லாமே தீமையினால் உண்டானதுன்னு ஆண்டவர் నీ சொல்றார். మాట అవునంటే అవును, కాదంటే కాదనే ఉండాలి. వీటికి మించి ఏదైనా ఉంటే అందులో కీడు ఉంటుంది. அந்த பழைய ஏற்பாட்டுல 100 கிலோ மூடையை தூக்கிட்டு வான்னு சொல்றதுக்கும் புதிய ஏற்பாட்டுல ஒரு 10,000 கிலோ அரிசி மூடையை தூக்கிட்டு வான்னு சொல்றதுக்கும் எவ்வளவு வித்தியாசம் இருக்கு. కనుక ఆ పాత నిబంధనలో ఒక 100 కిలోల బియ్యం బస్తా మోయడానికి, నూతన నిబంధనలో 1000 కిలోల బియ్యం బస్తాలు మోయడానికి ఎంత వ్యత్యాసం ఉంది. அந்த காலத்துல எங்க ஊர்ல அந்த சுமை தாங்கி கல்லுன்னு இருக்கும் அங்கங்க. పాత ఆ కాలంలో మా ఊర్లో బరువుల్ని మోసే ఒక బండి అంటారు. పిల్లర్స్, స్టోన్ బెంచెస్, పిల్లర్స్ విత్ స్టోన్ బెంచెస్ టు సమ్ లెవెల్ ఆఫ్ హైట్. ఆ పిల్లర్స్ వేసి ఆ రాతితో చేసే ఒక బలలు ఉంటాయి, అవి కొంచెం ఎత్తుగా పెడతారు వాటిని. So when people are carrying burdens on their heads, they will relax by putting it on the stone. వాళ్ళు బరువులు ఆ కాలంలో మోసేవాళ్ళు, వాళ్ళు మోసి వాటి మీద వేసి వాళ్ళు కొంచెం విశ్రాంతి పొందుతారు. ஸோ இப்போ 100 கிலோ மூடையை தூக்கிட்டு போகிறவங்க ரொம்ப தலை வெயிட்டாக இருக்குது அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரம் அந்த கல்லில் இறக்கி வச்சுட்டு நின்றுக்கிட்டு மறுபடியும் அவங்க தான் தூக்கிட்டு போகணும். అయితే ఒక 100 కిలోల బరువు వాళ్ళ తలపైన పెట్టుకొని మోస్తున్నారు అనుకోండి, అక్కడికి వెళ్ళి ఆ బళ్ళపైన కొంచెం సేపు పెట్టి ఆ తర్వాత మరలా వాటిని తలపైన వేసుకొని వాళ్ళే మోసుకొని పోతారు. అది అవ్వలో కష్టం, அதுக்கு மேலே தொடர்ச்சியெல்லாம் நடக்க முடியாது தூக்கிட்டு. అది చాలా కష్టం, దాన్ని వెనువెంటనే మనం అలా కొనసాగిస్తూ మోస్తూ వెళ్ళలేము.
இப்போ நீங்க அது மாதிரி ஒரு 50 மூட்டை 100 மூட்டையை கூட கொண்டு வந்து சேர்த்தலாம் வீட்டுக்கு. ఇప్పుడు ఆ విధంగా మీరు ఒక 50-100 మూటలు కూడా మీరు మోయొచ్చు. எப்படி? ఎలాగా? இப்போ லாரி இருக்கு, ఇప్పుడు మనకు లారీ ఉంది, இப்போ வேன் இருக்கு, ఇప్పుడు వ్యాన్ ఉంది. இப்போ காசு கொடுத்தா போதும், మనం డబ్బులు ఇస్తే చాలు, அவங்க கொண்டு வந்து வீட்டில் இறக்கிட்டு போயிடும். వాళ్ళే మనకి ఇంట్లో మన మూటలన్నీ తీసుకొచ్చి దించి వేస్తారు. The load is heavy, ఎంత గొప్ప భారమైనప్పటికీ కూడా but the work is easy. పని చాలా సులభమైనది. அப்போ లోడ్ வந்து லைட்டர் தான், 100 கிலோ தான், అప్పుడు లోడ్ అనేది ఎంతో తక్కువే, 100 కిలోలే. but it is very difficult. కానీ దాన్ని మోయడం చాలా కష్టం. அதே மாதிரி தான் అదే విధంగా இப்போ நமக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் இருக்கார். ఇప్పుడు మనకి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఉన్నాడు. நம்ம ஆவியில பலன் தர்றார், మన ఆత్మలో మనం బలపరిచేవాడిగా ఉన్నాడు. வாக்கு தத்தங்களை அவர் கொடுத்திருக்கிறார். ఆయన మనకు అనేకమైన వాగ్దానాలను ఇచ్చాడు. அவர் நம்ம விசுவாசித்தோம்னா, ఆయన మనం విశ్వసించామనంటే நம்ம நினைக்கிறதுக்கு வேண்டியதற்கு அதிகமாக அவர் செய்ய வல்லவரா இருக்கிறார். எபேசியர் 3:20. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 3:20లో ఉన్నట్టు మన ఆలోచనల కంటే మన తలంపుల కంటే అత్యధికంగా ఆయన చేసేవాడిగా ఉన్నాడు. முதல்ல நம்ம இதை நம்பணும். మొదటిగా మనం దీన్ని నమ్మాలి. இந்த கற்பனைகள்லாம் பாரமா தான் இருக்கு. ఈ మాటలు దేవుని లేఖనాలన్నీ చాలా కష్టంగానే ఉన్నాయి நம்ம சொல்றோம் అని మనం చెప్తున్నాం. 88 వయசான யோவான் சொல்றாரு, அவருடைய கற்பனைகள் பாரமானவையிலும் அல்ல. 88 సంవత్సరాలు వచ్చిన యోహాను చెప్తున్నాడు, ఆయన ఆజ్ఞలు ఆయన లేఖనాలు ఏవి కూడా భారమైనవి కావు. ஸோ நமக்கு ரொம்ப பாரமா தெரியுது, என் பிரச்சனை ரொம்ப பெருசு, எனக்குள்ள பாடு, எனக்குள்ள கஷ்டம், எனக்குள்ள பொருளாதார கஷ்டம், எனக்கு வியாதி, எனக்கு குடும்பத்தில் உள்ள பிரச்சனை, இது ரொம்ப பெருசுன்னு நினைக்கிறோம். మనం ఏమనుకుంటామంటే మనకు వచ్చిన శ్రమ, శోధన, నింద, అవమానం, కష్టాలు ఇవన్నీ కూడా చాలా పెద్దవి, అవి మీరు తెలుసుకోలేరు అని మనం అనుకుంటాం. 1 కొరింథీయులు 10:13 వాసింగే. ఇప్పుడు మనం కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 10:13 చదివినట్లయితే, సాధారణముగా మనుషులకు కలుగు శోధన తప్ప మరి ఏదియు మీకు సంభవింపలేదు. దేవుడు నమ్మదగినవాడు, మీరు సహింపగలిగినంత కంటే ఎక్కువగా ఆయన మిమ్మల్ని శోధింపబడనీయడు. అంతేకాదు, సహింపగలుగుటకు ఆయన శోధనతో కూడా తప్పించుకుని మార్గమును కలుగజేయును. ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாரு, மனுஷனுக்கு நேரிடுகிற சோதனையை விட உங்களுக்கு ஒன்றும் பெரிய சோதனைலாம் கிடையாது. அப்படியே இருந்தாலும் தப்பித்து கொள்ளும்படியான போக்கை அவர் உண்டு பண்ணுவார். కనుక ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, మనుషులకు సాధారణంగా వచ్చే శోధన తప్ప మనకి వేరే ఏది కూడా రాలేదు. కానీ అదే సమయంలో దేవుడు ఆ శోధనని తప్పించుకోవడానికి ఒక మార్గాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేసాడు అని చెప్తున్నారు. அவர் என்ன சொல்றாரு, అక్కడ ఏం చెప్పబడుతున్నారు? ఆయన He will provide the way of escape, తప్పించుకునే మార్గాన్ని కూడా ఆయన కలుగు చేస్తాడు. that you will be able to endure it. దాన్ని సహించగలుగుతాం మనం. ஸோ இங்கே என்ன எழுதியிருக்கு, He will provide you a way of escape. ఇక్కడ మనం ఏం చదువుతున్నామంటే, ఆయనే కలుగ చేస్తాడు, తప్పించుకునే మార్గాన్ని ఆయన మనకు కలుగ చేస్తాడు. அதனால அவிசுவாசமா இது முடியாதுன்னு சொல்லக்கூடாது. అంచేత అవిశ్వాసంతో ఇది సాధ్యం కాదు అని మనం అనకూడదు. ஆண்டவரே என்னால முடியாது, మనం ఇలా చెప్పొచ్చు, ప్రభువా నా వలన కాదు, நீங்க எனக்கு பலன் தந்தா கண்டிப்பா முடியும், కానీ నువ్వు నాకు బలం ఇస్తే ఖచ్చితంగా నేను చేయగలను, நான் செய்யறேன், నేను చేస్తాను, எனக்கு பலனை தான், నాకు బలాన్ని ఇవ్వండి. சொல்லுமா? இதான் చెప్తామా? இதான் விசுவாசம். ఇదే విశ్వాసం అని అంటే நம்ம அவர்கிட்ட நம்பணும், మనం నమ్మాలి, அவருடைய வாக்கு தத்தத்தை நம்பணும், ఆయన వాగ్దానాల్ని మనం నమ్మాలి. அதான் அந்த 2 பேதுரு 1:4 எழுதியிருக்கு. అదే 2 పేతురు 1:4 ఉంది. அது தப்பித்து கொள்ளும்படிக்கு మనం తప్పించుకోవడానికి அவர் என்ன சொல்றாரா, நமக்கு வாக்கு தத்தங்களை கொடுத்திருக்கிறார். మనకి ఏమి ఇచ్చాడంట? వాగ్దానాలను ఇచ్చాడంట ఆయన. அது என்ன? అవేంటి? நான் செய்வேன், నేను చేస్తాను, நான் உனக்கு பலன் தருவேன், నేను నిన్ను బలపరుస్తాను, நான் உனக்கு வழியை உண்டு பண்ணுவேன், నేను నీకు దారి మార్గం ఏర్పాటు ஐயோ, చేస్తాను. நான் எப்படி இந்த வழியில நான் போக போறேன், எனக்கு வழியே கிடையாது. అయ్యో నేను ఈ మార్గంలో ఎలా వెళ్తాను, నాకు దారే లేదనుకోకండి. இஸ்ரேல் ஜனங்கள் எகிப்துல இருந்து வந்தாங்க, ఇశ్రాయేలు జనులు కూడా ఐగుప్తు నుండి బయటకు వచ్చారు. பின்னாடி ராஜா துரத்திக்கிட்டு வர்றான், వెనకాతలేమో రాజు వాళ్ళని వెంటాడుతున్నాడు, பெரும் சேனையோட ரதத்துல வர்றான், ఎంతో గొప్ప సైన్యంతో రథాలతో వస్తున్నాడు. முன்னாடி செங்கடல், ముందేమో ఎర్ర సముద్రం. ஜனங்களுக்கு தேவனுடைய வழி தெரியாது, జనులకి దేవుని మార్గము తెలియకుండా ఉన్నారు. వాళ్ళు மோசே சொன்னார்னு வந்தாங்க, அவ்வளவுதான். మోషే చెప్పాడని వచ్చారు అంతే. ஆனா மோசேக்கு தேவனை தெரியும். అయితే మోషేకి దేవుడు ఎవరని ఎరుగున్నాడు. உடனே மோசே போய் தேவன்கிட்ட விழுகிறாரு. వెంటనే మోషే వెళ్ళి దేవుని పాదాల మీద పడుతున్నాడు. பின்னாடி ராஜா துரத்திக்கிட்டு வர்றான், వెనకాతలేమో రాజు వెంటాడుతున్నాడు. முன்னாடி கடல், ముందేమో ఎర్ర సముద్రం. நோவே, మాకు మార్గమే లేదు. அப்பா తండ్రి உங்களால முடியும்,
మీ వలన సాధ్యం. எனக்கு வழி தெரியல, నాకు తెలియదు మార్గం ఏంటో, ஏதா எனக்கு வழியை காட்டுங்க. మీరే నాకు మార్గం చూపించండి. దిస్ ఇస్ హ్యూమిలిటీ, ఇదే దీనత్వం అని అంటే, దిస్ ఇస్ ఫెయిత్. ఇదే విశ్వాసం అంటే. என்னால முடியாது, నా వల్ల సాధ్యం కాదు, உம்மால முடியும். నీ వల్ల సాధ్యం. நீ வழியை திறக்க முடியும். నీవు మార్గాన్ని ఏర్పాటు చేయగలవు. దేవుని తెరందారా இல்லையா? దేవుడు ఎర్ర సముద్రాన్ని పాయలుగా చేశాడా లేదా? దీర్ఘదర్శనుడి పుస్తకం యెషయా ప్రవక్త యొక్క గ్రంథము 43:19. 43:19. விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாய் இருப்பது கூடாத காரியம். 43:19. நோ, திஸ் இஸ் சம்திங். విశ్వాసం లేకుండా దేవునికి ఇష్టలుగా ఉన్నట్టు అసాధ్యము. இப்ப கேள்வி என்னன்னா, ఇప్పుడు ప్రశ్న ఏమిటనంటే, உங்களை நம்பி நீங்க இதை செய்ய முடியாது, మిమ్మల్ని మీరు నమ్ముకుంటూ మీరు ఈ పని చేయలేరు. ஆனா இது தேவனால செய்ய முடியும்னு விசுவாசிக்கிறியா? కానీ ఇది దేవుని వల్ల సాధ్యమని మీరు నమ్ముతున్నారు, విశ్వసిస్తున్నారా? ஏசிட்டு குருடர்கள் போறாங்க. ఇప్పుడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి దగ్గరికి గుడ్డివారు వెళ్తున్నారు. ஆண்டவரே என் கண்ணை திறங்க. ప్రభువా నా కళ్ళు తెరువు ప్రభువా అంటున్నారు. ஆண்டவர் கேட்கிறாரு, ప్రభు అడుగుతున్నాడు, உன் கண்ணை திறக்க அதை செய்ய என்னால முடியும்னு நீ நம்புறியா? నీ కళ్ళు తెరుస్తానని, అది సాధ్యమని, నా వలన అది సాధ్యమని నువ్వు నమ్ముతున్నావా? உன்னால முடியுமான்னு கேட்கல, నీ వలన సాధ్యమని అడగట్లేదు ప్రభు. என்னால முடியும் நம்புறியா? నా వల్ల సాధ్యమని నువ్వు నమ్ముతున్నావా? இதுதான் அவரால முடியுங்கிறத அறிஞ்சுக்கிறது தான் அறிவு. அதுதான் நித்திய வாழ்வு, நித்திய జీవన్. ఎందుకనంటే ఆయన ద్వారా సాధ్యమనే తెలుసుకోవడమే అదే జ్ఞానము, అదే నిత్య జీవానికి మార్గము. நான் விசுவாசிக்கிறவர் இன்னார் என்று அறிந்திருக்கிறேன். నేను విశ్వసిస్తున్నవాడు ఎటువంటి వాడో నేను తెలిసి ఉన్నాను, ఎరిగి ఉన్నాను. யோபு 19:25 எழுதியிருக்கு. యోబు 19:25 ఉంది. நான் நேசிக்கும் தேவன் உயிரோடு இருக்கிறார். నేను ఇష్టపడే దేవుడు, నేను ప్రేమించే దేవుడు సజీవుడై ఉన్నాడు. He is a living God. ఆయన సజీవుడిగా ఉన్నాడు. He is a almighty God. ఆయన సర్వశక్తిమంతుడు. அவரால செய்ய முடியாது ஒண்ணுமே இல்ல. ఆయన చేయలేనిదంటూ ఏది లేదు. Nothing is impossible to him. చేయలేనిదంటూ ఏది లేదు ఆయనకి. உங்களுக்கு தெரியுமா? మీకు తెలుసా? He is a loving God. ఆయన ప్రేమ గల He తండ్రి. loves me. ఆయనను ప్రేమిస్తున్నాడు. Do you know that? మీకు అది తెలుసా? பாருங்க, இங்க என்ன வாசிக்கிறோம் நம்ம? 43 19 and 25 வாசிங்க. ஏசாயா 43:19 and 25. యెషయా 43వ అధ్యాయం 43 verse 19 and 25. 19-25 చదువుతున్నాను చూడండి. ఇదిగో నేను ఒక నూతన క్రియ చేయుచున్నాను, ఇప్పుడే అది మొలచును, మీరు దానిని ఆలోచింపరా? నేను అరణ్యములో త్రోవ కలుగజేయుచున్నాను, ఎడారిలో నదులు పారజేయుచున్నాను. I will even make a roadway in the wilderness. ఇక్కడ అరణ్యంలో త్రోవ కలుగు చేస్తాడంట. వైల్డర్నెస్ பார்த்தீங்கன்னா ஒரே వనాంతరமா இருக்கும். எந்த வழியில போறதுனே தெரியாது. అరణ్యం కనుక మీరు చూసినట్లయితే మొత్తం అంతా మట్టే ఉంటుంది, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, లేదా మొక్కలే ఉంటాయి, ఎటు పోవాలనుకుంటాం. பரந்த வெளி, எப்படி போறதுன்னு தெரியாது. ఎంత చీకటిగా ఉంటుంది, మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలియదు. ஆனா இப்ப நம்ம ரோட்ல போனோம்னா அந்த கட்டடம் போனோம்னு இப்படி திரும்பு, அப்புறம் இந்த இடத்துல ஒரு மரம் இருக்கும், அது இப்படி திரும்பு. కానీ మనం రోడ్డు మీద వెళ్ళాలనుకోండి, అక్కడ ఆ భవనం ఉంటుంది, అక్కడ మనం రైట్ తిరగాలి, లేదంటే ఇక్కడ ఈ చెట్టు ఉంటుంది, ఇక్కడ మీరు రైట్ తీసుకోవాలంటారు. బట్ అవాంతర வெளி ఫుల్ పాలైవనం. కానీ అరణ్యంలో, ఎడారిలో మొత్తం అంతా కూడా మట్టి, ఇసుక ఉంటాయి. నో బిల్డింగ్, నో ట్రీ. అక్కడ ఒక కట్టడం కానీ ఒక చెట్టు కానీ ఉండవు. அது கடல், எங்க பார்த்தாலும் தண்ணி. ఎటువైపు చూసినా సముద్రం. இப்படி போறதா இப்படி போறதா வழி தெரியாது. ఎటు వెళ్ళాలి, ఇటు పోవాలా అటు పోవాలా తెలియదు, తెలియకుండా ఉంటాం. தேவன் சொல்றாரு, దేవుడు చెప్తున్నాడు, వనాంతరத்துல, అరణ్యములో நான் உனக்கு வழியை உண்டு பண்ணி கொடுப்பேன். నేను మీకు త్రోవ కలుగ చేస్తాను. ఇట్ ఈస్ ఎ న్యూ వే. అది ఒక నూతనమైన మార్గము. இதுக்கு முன்னாடி யாரும் போல. ఇంతకు ముందు ఎవరు పోలేదు. அதுதான் சொல்றாரு. అదే చెప్తున్నాడు ఆయన. I will even make a roadway in the wilderness, rivers in the desert. குடிக்க தண்ணி இல்லைங்கிறியா? నేను అరణ్యంలో త్రోవ కూడా నీకు కలుగు చేస్తాను, ఎడారిలో నదులు, తాగడానికి నీళ్ళు లేవనుకుంటున్నావా నువ్వు? పాறையிலிருந்து தண்ணி வர பண்ணார். నేను ఆయన రాతిలో నుంచి నీళ్లు రప్పించాడు. இது எனக்கு சில நேரம் ஆச்சரியமா இருக்கும். బండలో నుంచి నీళ్లు రావడం నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉండేది. பெங்களூர்ல போனா வீடு கட்டுறவங்ககிட்ட எவ்வளவு ஆழம் கிணறு தோண்டிங்கன்னா 1000 அடி போட்டிருக்கேன் போறோம். బెంగళూరుకి వెళ్ళి ఇల్లు కట్టిన వాళ్ళని ఎంత లోతు మీరు బోర్ వేశారంటే వేల మీటర్లు లోతులో బోర్ వేస్తారు వాళ్ళు. సమతలத்துல 1000 అడి తోడినే 1500 అడి తోడినేங்கிறாங்க தண்ணிக்கு. వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే 1500 1200 అడుగులు మేము తవ్వాము నీళ్లు కోసం అంటారు. ஆனா மலை உச்சியில இருந்து தண்ணி நதியா தண்ணி புரட்டு ஓடுது, வெள்ளமா ஓடுது. కానీ ఒక బండ మీద నుంచి నీళ్లు ఎంతో ప్రవాహంతో ప్రవహిస్తున్నాయి. పారె, ఒక రాక్, అదొక బండ. జస్ట్ కற்பన பண்ணி பாருங்க. మీరు అది ఆలోచించి చూడండి ఒకసారి. భూమికిలో 1000 అడి తోండ ఒకటి இருக்கு.
భూమి లోపలేమో 1000 అడుగులు తవ్వుతున్నారు. மேல இருக்கு தண்ணி டேங்க் எங்க வச்சிருக்காரு அவரு? ఆయన ఆయన ఆ బండని ఎక్కడ పెట్టాడు చూడండి. வீட்டுல భూమి தண்ணி పైన டேங்க் மேல ఎంతో வச்சிருக்காரு. அது ఎత్తైన மாதிரி அவர் தண்ணி டேங்க் மலை மேல வச்சிருக்காரு. భూమి లోపల ఎవరైనా నీళ్లు దాస్తున్నారు, కానీ దేవుడు ఎక్కడ ఉంచాడు? కొండ పైన బండ పైన. யார் அங்க போர்வெல் போட்டது? ఎవరు అక్కడ బోరు బావిని தண்ணி ఉంచి ஊத்தெடுத்து அடிக்குது. ఆ నీళ్ళని పైకి లేవనెత్తింది ఎవరు? நம்ம அதெல்லாம் பாக்குறோம். మనం అదల్లా చూస్తున్నాం. ஆனா இதுதான் தேவன் தான் செய்யறாரு நினைக்கல. ఇవన్నీ దేవుడే చేశాడని మనం గ్రహించట్లేదు. இதெல்லாம் பார்க்கும்போது கூட நம்ம சக்திக்கு அப்பாற்பட்ட ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கிறதே இல்ல. కానీ ఇవన్నీ చూస్తున్నా కూడా మన శక్తికి మించిన ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడని ఆయన గురించి మనం ఆలోచించట్లేదు. மனுஷன் ஆராய்ச்சி கண்டுபிடிச்ச ட்ரெயின் எங்களுக்கு 6 மணி நேரம் லேட்டா வந்துச்சு. మనిషి తయారు చేసిన ట్రైన్ మాకు 6 గంటలు ఆలస్యంగా వచ్చింది. நாங்க 2 மணிக்கு வரணும் உங்களுக்கு. காலையில 8:00 வந்து சேர்ந்தோம். మేము తెల్లారుజామున 2 గంటలకు రావాలి, కానీ మేము ఉదయం 8 గంటలకు వచ్చాం. ஆனா தேவன் வந்து படைச்ச சூரியன் கரெக்டா 6 மணின்னா 6 மணிக்கு 6 மணி 13 நிமிஷம்னா கரெக்டா வந்துடும். కానీ దేవుడైతే తయారు చేసిన సూర్యుడు కరెక్ట్గా 6 గంటల 13 నిమిషాలు అంటే కరెక్ట్గా ఆ టైంకి వచ్చేస్తాడు. உங்க காலண்டர்லாம் பாருங்க, அதுல டைம் போட்டிருப்பாங்க, இத்தனை செகண்ட் இத்தனை நிமிஷத்துக்கு வரும் அப்படி. మీరు క్యాలెండర్లో చూడండి, కావాలంటే ఇన్ని గంటలు ఇన్ని సెకండ్లో సూర్యుడు ఉదయిస్తాడని చెప్పి రాసి ఉంటాయి. பூமி இப்படிதான் சுத்திக்கிட்டே இருக்கு. భూమి ఈ విధంగానే తిరుగుతా ఉంది గుండ్రంగా. சுத்திக்கிட்டு இருக்குன்னா நம்ப முடியுதா? మీరు నమ్మడం సాధ్యమవుతుందా? మీ వల్ల கொஞ்சம் ஷேக்கிங் இருக்கா? భూమి తిరుగుతుందంటే మీరు నమ్మడం సాధ్యమా? ఎక్కడైనా వణుకు కానీ నమ్మే முடியல. பயங்கர స్పీడ్ లో భూమి சுத்திக்கிட்டு இருக்குங்கరా. భూమి ఎంతో వేగంతో తిరుగుతా ఉంది సూర్యుడి చుట్టూ. అది మనం నమ్మడం సాధ్యం కావట్లేదు. நம்ம ராட்டினத்துல ஏறி சுத்தனம்னாக்கும் பயங்கரமா அப்படியே கிரிகிருன்னு வந்துரும். మన రంగుల రాట్నంలో మనం ఎక్కి తిరిగామంటే గిరిగిరి మనం తిరిగినట్టు ఉంటుంది. ஆனா அவர் சுத்துறாரு ஒண்ணுமே. కానీ దేవుడు భూమిని తిప్పుతున్నాడు, అది మనకు తెలియట్లేదు. నమ్మ முடியல. సుత్తుదా ఇది నిజంగా తిరుగుతుందా భూమి? నమ్మశక్యంగా లేదు. గాడ్స్ క్రియేషన్. కానీ దేవుడు దాని ఆ విధంగా సృష్టించాడు. எல்லாம் பாக்குறோம், ఇవన్నీ మనం చూస్తున్నాం. இதுக்கு பின்னாடி ஒருத்தர் இருக்காருன்னு நம்ப மாட்டேன். వీటన్నిటి వెనకాతల ఒక అతను ఉన్నాడని చెప్పి నమ్మలేకపోతున్నాం మనం. சாக் சொல்லுவாரு, జాక్ గారు చెప్తారు, எறும்பு ஒண்ணு கேட்டுச்சான். ఒక చీమ అడిగింది ఈ విధంగా, కష్టపட்டு இந்த అరిసి తూయిட்டு పోறேன் தெரியுமா அப்படின்னு. నేను ఎంత కష్టపడి ఈ బియ్యం గింజను ఎత్తుకుపోతున్నాను తెలుసా నీకు? ఎరుంబుకు అరిసిங்கிறது హెవీ లోడ్. ఒక చీమకి బియ్యం గింజ అనేది చాలా పెద్ద భారం. துணுண்டு எறும்பு பாத்திருக்கீங்களா? ఇంత చిన్న చీమను చూసారా మీరు? அது சொல்லிச்சான், இது என்ன பெரிய కష్టం அப்படின்னு ஒரு మనిషిని சொன்னானா. ఒక మనిషి చెప్పాడంట, ఇదేం కష్టం, అది అసలు కష్టమే కాదన్నాడంట. நீ தூக்கிடுவியா? నువ్వు మోస్తావా దీన్ని? நீ ஒரு அரிசி என்ன 1000 அரிசியை கூட நான் 1 மூட்டை அரிசியை தூக்கிட்டு போறேன் அப்படின்னு சொல்லலாம். అప్పుడు ఆ వ్యక్తి చెప్తాడంట, ఒక బియ్యం గింజ అంటే నువ్వు 1000 బియ్యం గింజలు 10,000 బియ్యం గింజలు ఇచ్చినా నేను దాన్ని లేపి నేను ఎత్తగలుగుతాను. எறும்புக்கு அது ஆச்சரியமா இருக்கும். అది చీమకి ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది. మనుషునికి అది ஒண்ணு மாரி சிரிப்பான். కానీ మనిషికి అదొక పనే కాదు, నవ్వుతాడు. ஆனா మనుషனுக்கு ஒரு ஆச்சரியமா இருக்கு. కానీ మనిషికి ఒక విషయం ఆశ్చర్యంగా ఉంది. ఇత్నూడు ఎరుంబుడ మండకుள்ள ఎவ்வளவு அறிவு இருக்கு. ఆ చిన్న చీమలో, ఇంత మెదడున్న చీమలో అంత జ్ఞానం ఉంది. நீங்க 2வது மாடியில போய் கொஞ்சோண்டு சீனியை போட்டு வைங்க. మీరు 2వ మేడకి వెళ్ళి కొంచెం పంచదార జల్లి రండి. కొంచె நேரத்துக்குள்ள அந்த எறும்பு எங்க இருந்து வருதுன்னு தெரியல. కొంచెం సమయం తర్వాత ఆ చీమలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయో మనకు తెలియదు. அதுக்கு సెన్సార్ இருக்கா? వాటికి ఏమైనా సెన్సార్లు ఏమైనా పనిచేస్తున్నాయా? எவ்வளவு ஆச்சரியமா இருக்கு. ఎంత ఆశ్చర్యంగా ఉంది. మీరు ఆలోచించుకోండి, ఊహించుకోండి. நம்ம படுத்து தூங்கினா தூங்கிட்டே இருப்போம். మనము పడుకుంటే నిద్రపోతానే ఉంటాం. கூப்பிட்டா கூட காது கேட்காது. పిలిచినా కూడా మనకు తెలియదు. రోడ్ல ஒரு நாய் పడుతు கிடக்கும். ఒకరోజు రోడ్డు మీద కుక్క పడుకుంది. தூங்கிட்டு இருந்தா திடீர்னு லொல்லுன்னு குலைக்கும். నిద్రపోతూ ఉంటుంది, సడన్ గా అది లేచి అరుస్తుంది. யாராவது ஒரு புது மனுஷன் அந்த தெருவுல வந்திருப்பான். ఎవరో కొత్తగా ఆ మనిషి ఆ మార్గం గుండా వచ్చినప్పుడు, நம்ம అర్పమా நினைக்கக்கூடிய பிராணிகளுக்கெல்லாம் దేవుని எவ்வளவு அறிவு கொடுத்திருக்காரு. మనం ఎంతో నీచంగా చూసే ఆ జంతువులకి దేవుడు ఎంత గొప్ప జ్ఞానం ఇచ్చాడో చూడండి. இதுக்கு பின்னாடி ஒரு தேவன் இருக்காரு, நம்ம என்னைக்காவது நினைச்சிருக்கோமா? వాటన్నిటికీ వెనకాతల దేవుడు ఉన్నాడని మనం ఎప్పుడైనా ఆలోచించామా? ఇట్ ఇస్ ఎ గ్రేట్ గాడ్. ఆయన ఎంతో గొప్ప దేవుడు. நமக்கு பின்னாடி தேவன் எல்லா காரியத்தையும் திட்டமிட்டு இருக்கிறார். మన వెనకాతల దేవుడు ప్రతి కార్యమును ఆయన నియమించి ఉన్నాడు. நம்ம பார்க்க முடியல. మనం ఆయన్ని చూడలేకపోతున్నాం. தேவன் நம்முடைய கண்களை திறக்கணும். దేవుడు మన కన్నులు తెరవాలి. தேவனால முடியாத காரியம் ஒண்ணுமே இல்ல. దేవుడు చేయలేదంటూ ఏదీ లేదు. உங்களுக்கு ప్రాబ్లం పెరుసా இருக்கு, ఎరుంబుకి అరిసి మరికే. మీకు సమస్య పెద్దదిగా ఉంది. ఏ విధంగా అయితే ఒక చీమకి ఒక బియ్యం గింజ పెద్దదో, அவருக்கு இதெல்லாம் నథింగ్. కానీ దేవునికి ఇవన్నీ ఏమి కావు. మనుషునికి అరిసి మరికే. మనిషికి ఏ విధంగా బియ్యమో ఆ విధంగా. ట్రస్ట్ ఇన్ ద లార్డ్. దేవుని మీద మనం నమ్మకం ఉంచాలి. கிறிஸ்துவுக்குள்ள வளர்றதுன்னு என்ன அர்த்தம்? దేవునిలో మనం ఎదగడం అంటే ఏంటి?
இந்த விசுவாசத்துல வளர்றது. ఈ విశ్వాసంలో మనం ఎదగాలి. சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன், ఆయన సర్వశక్తిమంతుడు, அவரால முடியாத காரியம் ஒண்ணுமே இல்லை. ఆయన వల్ల కానిదంటూ ఏమీ లేదు. And this is faith. ఇదే విశ్వాసము. So we have to grow in faith. கிறிஸ்துவுக்குள்ள வளரணும். ఇటువంటి విశ్వాసంలో క్రీస్తులో మనం ఎదగాలి. ஏசாயா 40வது அதிகாரம் 28ல இருந்து 31 வரைக்கும் வாசிங்க. యెషయా గ్రంథము 40వ అధ్యాయము 28 to 31 28 నుంచి 31 వరకు నేను చదువుతున్నాను, చూడండి. வாசிங்க. నీకు తెలియదా, నీవు వినలేదా, పూదిగంతములను సృజించిన యెహోవా నిత్యుడగు దేవుడు, ఆయన సొమ్మసిలడు అలయడు, ఆయన జ్ఞానమును శోధించుట అసాధ్యము, సొమ్మసిలిన వారికి బలమిచ్చువాడు ఆయనే, భక్తిహీనులకు బలాభివృద్ధి కలుగజేయువాడు ఆయనే. బాలురు సొమ్మసిలుదురు అలయుదురు, యవ్వనస్తులు తప్పక తొట్టిల్లుదురు, యెహోవా కొరకు ఎదురు చూచువారు నూతన బలము పొందుదురు, వారు పక్షిరాజు వలె రెక్కలు చాపి పైకి ఎగురుదురు, అలయక పరుగెత్తుదురు, సొమ్మసిలక நடிச்சிపోవుదురు. ஓகே, இப்போ நம்ம கிறிஸ்துவுக்குள்ள நம்ம எல்லாரும் வளரணும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னாக்கும், அவருக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த வல்லமை, அவருடைய அன்பு, அவருடைய இரக்கம், அவருடைய மனதுருக்கம், அவர் என்னை குறித்து வைத்திருக்கிற திட்டம், இதுகளாம் அறிகிற அறிவில் வளரணும். ఇప్పుడు మనం దేవునిలో ఎదగడము అంటే ఏంటి, ఆయనలో ఉండే ఆ ప్రేమ, ఆయనలో ఉండే ఆ విశ్వాసము, ఆయనలో ఉండే ఆ కరుణ, వీటన్నిటినీ మనం అర్థం చేసుకొని అందులో మనం ఎదగడం. 2 Pétரு 3వ அதிகாரத்துல 2 పేతురు 3వ అధ్యాయంలో 8வது வசனம் நினைக்கிறேன், அதை எடுத்து வாசிங்க. పేతురు రాసిన 2వ పత్రిక 3వ అధ్యాయం 2 Pétரு 3:18 వాసిங்க. 18వ వచనం చూడండి. 2 Pétru 3:18, 2 Peter chapter 3 verse 18. మన ప్రభువును రక్షకుడునైన యేసుక్రీస్తు అనుగ్రహించు కృపయందును జ్ఞానమందును అభివృద్ధి పొందుడి, ఆయనకు ఇప్పుడును యుగాంత దినము వరకును మహిమ కలుగును గాక. So it is the Lord's willing that we have to grow in the Lord. దేవుని యొక్క చిత్తం ఏమిటనంటే మనము ఆయన చిత్తంలో, ఆయన కృపలో మనం ఎదగాలి, వృద్ధి చెందాలి. ఏదిలో వளரணும்? ఎందులో మనం వృద్ధి చెందాలి? Grow in the grace and knowledge of our Lord. ఆయన కృపయందు, ఆయన గురించిన జ్ఞానమందు మనం అభివృద్ధి చెందాలి. அவரை அறிகிற அறிவுல வளரணும். ఆయన్ని గురించి తెలుసుకునే ఆ జ్ఞానంలో మనం ఎదగాలి. அவர் எவ்வளவு இரக்கமுள்ள தேவன், ఆయన ఎంత కనికరము నిండిన దేవుడు, எவ்வளவு சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன், ఆయన ఎంత సర్వశక్తిమంతుడు, அவர் என்னை குறித்து எவ்வளவு அக்கறையா இருக்கிறார், నా గురించి ఆయన ఎంత అక్కర కలిగి ఉన్నాడు. பேதுரு சொல்றாரு, அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவர் ஆனபடியினால உங்க கவலையெல்லாம் அவர் மேல் வைத்து விடுங்கள்ங்கிறார். ఆయన మీ గురించి చింతిస్తున్నాడు కనుక మీ చింత యావత్తు ఆయన మీద వేయమని చెప్తున్నాడు. அவர் நம்ம அறியாதனால நம்ம பாரத்தை அவர் மேல வைக்க முடியல. మనం ఆయన తెలియకపోవడం వల్ల మన భారాన్ని ఆయన పైన మనం వేయడం మనకు తెలియట్లేదు. ஒரு மனுஷன் வந்து ரோட்ல ஒரு சுமையை சுமந்துக்கிட்டு நடந்து வந்தாராம். ఒక మనిషి ఏమో ఒక రోడ్డు మీద భారంగా ఏదో మోసుకొని వెళ్తున్నాడు. ஒரு வேன்ல ஒருத்தர் வந்திருக்காரு. వ్యాన్ లో ఒక ఆయన వచ్చాడంట. ஐயா, சுமையை தூக்கிட்டு நடந்து போறீங்களா, வாங்க வேன்ல சும்மா தான் போகுது வேன், வாங்க ஏறிக்கிறங்க பின்னாடி. అయ్యా మీరు ఏదో బరువు మోసుకొని వెళ్తున్నారు, నేను ఊరికే వెళ్తున్నాను వ్యాన్ లో, నాతో పాటు వ్యాన్ లో రండి అని చెప్పాడంట. நன்றி ஐயான்னு ஏறிக்கிட்டாரு அவர். చాలా థ్యాంక్స్, చాలా వందనాలని చెప్పి ఆ వ్యాన్ ఎక్కాడంట ఆ వ్యక్తి. கொஞ்சம் தூரம் போன பின்னாடி அவர் நடுக்கொண்டு வந்து ஒரு டோர் இருக்கும் தெரியுமா, டிரைவர் சீட் பின்னாடி, வேன்ல எல்லாம் பின்னாடி உள்ள பாக்குறது. అయితే కొంచెం దూరం తర్వాత ఆ వ్యాన్ డ్రైవరు మనం వెనక చూడడానికి ఒక అద్దం ఉంటది కదా, డ్రైవింగ్ సీట్ లో నేను చూస్తే వెనక చూడగలుగుతాం, ఆ అద్దంలో చూస్తాడంట. திறந்து பார்த்தாராம். తెరిచి చూస్తే அவர் திறந்து பாக்குறாரு, அங்க அவர் இருக்கிறாரு, நிக்கிறாரு, சுமைய காணோம். ఆ వ్యాన్ కి మధ్యన తన వీపు వైపు ఒక చిన్న డోర్ ఉంటుంది, ఆ డోర్ తెరిచి చూస్తే, ఆ కిటికీ తెరిచి చూస్తే ఆయన వెనకాతల నుంచొని ఆ వ్యాన్ లో కూడా భారం మోస్తూనే ఉన్నాడంట. கீழே எல்லாம் ஃப்ளோர் கிளீனா இருக்கு, ஆள் தான் நின்றுகிட்டு இருக்காரு. అయితే ఆ వెనకాతల వ్యాన్ లో కిందన చోటంతా విస్తారంగా ఉంది, కానీ ఈయన మట్టికి నుంచొని ఆ బరువు మోస్తున్నాడు. என்னாச்சு? ఆయన అడుగుతున్నాడు, డ్రైవర్ అడుగుతున్నాడు, ఏమైంది, ఏంటి, ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు? సొమ్మే కొంటూ వந்தீங்க, அதுக்கு தான் நான் ஏத்திட்டு வந்தேன், எங்க சொம்மே? నువ్వు బరువు మోస్తున్నావు అని చెప్పాను, నిన్ను వ్యాన్ ఎక్కమన్నాను, ఎక్కడ? வச்சிருக்கேன். భారం ఇదిగో, భారం నా తలపైన ఉంది, ఇదిగో చూడండి అంటున్నాడంట. என்னை தானே ஏற சொன்னீங்க, నన్ను మాత్రమే కదా మీరు ఎక్కమన్నారు, நான் ஏறிக்கிட்டேன், అందుకని నేను ఎక్కాను. ஐயா உன்னையும் சேர்ந்து உன் சொம்மையும் சேர்த்து இந்த வேன் தானே சுமந்துட்டு போகுது, அதை இறக்கி வைக்க வேண்டியதானே? నీతో పాటు నీ భారాన్ని కూడా ఈ వ్యాన్ ఏం వస్తుంది కదా, ఎందుకు నీ బరువు నువ్వు ఎత్తుకున్నావు, కింద దించొచ్చు కదా. ஏன்னா ఎందుకనంటే அவருக்கு அந்த இறக்கத்தின் மேல நம்பிக்கை இல்லை. ఎందుకనంటే
ఆయన యొక్క కనికరం పైన విశ్వాసం లేదు, నమ్మకం என்னைய లేదు. யாரும் சொன்னார் நான் ஏறிக்கிட்டேன், నన్ను మాత్రమే ఎక్కమన్నాడు, అందుకని నేను ఎక్కాను. சுமையை நான் வச்சுக்கிறேன்னா ఆ భారం, ఆ పైన మోయాల్సిన భారాన్ని నేనే మోస్తున్నాను. எவ்வளவு அறியாமை இது. ఇది ఎంత మూర్ఖత్వం. அது மாதிரிதான் అదే విధంగా ஆண்டவர் வந்து நம்மளை அழைக்கும் போது, దేవుడు మనల్ని పిలిచినప్పుడు, நான் உன்னை குறித்து ஒரு திட்டம் வச்சிருக்கேன்ப்பா, నేను నీ గురించి ఒక ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాను, அது நன்மையான திட்டம், అది ఒక మంచి ప్రణాళిక, அதை நம்பு அப்படிங்கிறார். నువ్వు నమ్మాలి అని ప్రభు చెప్తున్నప్పుడు ஆனா நம்ம మనం ఏం చేస్తాం? தேவன் மேல நம்பிக்கை இல்லாதனால దేవుని మీద నమ్మకం లేకపోవడం వల్ల நம்ம பாரத்தை எல்லாம் நம்மளே சுமந்துட்டோம். మన భారాలన్నీ మనమే మోసుకుంటాం. வேன்ல ஏறிட்டோம், நான் விசுவாசிதான் சொல்றோம், వ్యాన్ కి ఎక్కేసాం, ఖచ్చితంగా మనం విశ్వాసం అనే చెప్పుకుంటున్నాం, ஆனா சுமையை இறக்கி வைக்கல, కానీ మన భారాన్ని ఇంకా அது దించలేదు. நம்மளே சுமந்துட்டோம். ఆ భారాన్ని మనమే మోస్తున్నాం. இந்த பேதுரு சொல்றாரு, పేతురు చెప్తున్నాడు, அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவர் ஆனபடினால ఆయన మిమ్మల్ని మీ గురించి చింతిస్తున్నాడు గనుక உங்கள் பாரங்களை எல்லாம் அவர் மேல் வைத்து விடுங்கள். మీ చింత యావత్తు, మీ భారాలన్నీ కూడా ఆయన మీద వేయండి. அருமையானவர்களே, కనుక ప్రియులారా, நம்முடைய தேவனுடைய அன்பை ருசிக்கணும். நம்ம எரேமியா 29:11 நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச வசனம், உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். எரேமியா 29:11 என்ன இருக்கு? ఇర్మియా 29:11 ఏముంది? మనందరికీ తెలిసిన వచనం. అందులో ఏముంది? வாசிங்க 29. నేను మిమ్మును గూర్చి ఉద్దేశించిన సంగతులను నేను ఎరుగుదును, రాబో కాలమందు మీకు నిరీక్షణ కలుగునట్లుగా అవి సమాధానకరమైన ఉద్దేశములే గాని హానికరమైనవి కావు. ఇదే యెహోవా వాక్కు. அருமையானவர்களே, தேவன் நம்மை குறித்து ஒரு நல்ல திட்டம் வச்சிருக்கிறார். కనుక ప్రియులారా, దేవుడు మన కొరకు కలిగిన ఉద్దేశములన్నీ మంచివి. அவர் நமக்கு தகப்பனா இருக்கார். ఆయన మనకి తండ్రి అయి ఉన్నాడు. தன்னுடைய குமாரனையே நமக்காக கொடுத்தவர் மற்ற எல்லாத்தையும் கொடுக்காம இருக்குது எப்படி? తన సొంత కుమారునే మనకి అనుగ్రహించిన వాడు, మన కొరకు ఇచ్చిన వాడు, మిగతావన్నీ మనకు కావలసినవన్నీ ఇవ్వడా? நாம அவர் பேர்ல விசுவாசத்துல வளராததுனால இன்னும் நம்ம சுமையை சுமந்துக்கிட்டு சோர்ந்து போயிருக்கிறோம். ఆయనలో విశ్వాసంలో మనం ఎదగకుండా ఉన్నాం కాబట్టి మన భారాలను ఇంకా మనమే మోసుకుంటున్నాం. ఎబ్రేయருக்கு எழுதின నిరుపం 4వ అధ్యాయం, ఎబ్రేయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము 3వ వచనంతో వాసింగ. 3వ వచనం మనం 2:3 వాసింగ. 2:3 మనం చదువుతాం. వారికి ప్రకటింపబడినట్లు మనకును సువార్త ప్రకటింపబడెను గాని వారు వినిన వారితో విశ్వాసము గలవారై కలిసి ఉండలేదు గనుక విన్న వాక్యము వారికి నిష్ప్రయోజనమైనదాయెను. కాగా జగత్ పునాది వేయబడినప్పుడే ఆయన కార్యములన్నీ సంపూర్తి అయ్యునను ఈ విశ్రాంతిని గూర్చి నేను కోపముతో ప్రమాణం చేసినట్టు వారు నా విశ్రాంతిలో ప్రవేశింపరు అని ఆయన చెప్పిన మాట అనుసరించి విశ్వాసులమైన మనము సో నామ విశ్వాసితంనా ఇళయపారుదలోడు కూడా இருக்கலாம். కనుక మనం విశ్వసించామనంటే మనం విశ్రాంతి కలిగి ఉంటాం. நம்ம தேவனை விசுவாசிக்காதனால, మనం దేవుని యందు విశ్వాసం లేనందువలన, அவர் மேல அன்புள்ள தேவன், ఆయన ప్రేమగల దేవుడు, he knows every detail of what is happening to me and what is happening in me. నా జీవితంలో జరిగే ప్రతి విషయం గురించి ఆయనకి తెలుసు, నాలో సంభవిస్తున్న ప్రతిదీ ఆయనకి తెలుసు. அதை நம்ம விசுவாசிக்கிறோமா? అది దాన్ని మనం విశ్వసిస్తున్నామా? அவர் என்னுடைய பிரச்சனையெல்லாம் அறிந்திருக்கிறபடினால, ఆయన నా సమస్యలన్నీ ఎరిగి ఉన్నాడు కనుక அவர் உதவி செய்ய வல்லவரா இருக்கிறார். ఆయన సహాయం చేయడానికి శక్తిమంతుడై ఉన్నాడు. அவர் தன் குமாரனையே கொடுத்தவர் மற்ற எல்லாத்தையும் கொடுக்காம இருக்குது எப்படி? తన కుమారునే, తన సొంత కుమారునే ఇచ్చాడు, మిగతావన్నీ ఎందుకు ఇవ్వడు ఆయన? ஆண்டவர் இயேசு இந்த பூமியில வாழ்ந்தார். యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఈ భూమి పైన జీవించారు. அவர் என்ன பண்ணாருன்னா, ఆయన ఏం చేశారనంటే, என் பிரச்சனையெல்லாம் உங்க பிரச்சனை வச்சுட்டேன் பலிபீடத்துல, నా సమస్య అంతా నీ సమస్య, ఇదిగో నేను బలిపీఠం మీద వేస్తున్నాను. యోహాను எழுதின సువిశేషం 17వ అధ్యాయం 10వ వచనం వాసి. యోహాను సువార్త 17:10, 17వ అధ్యాయము 10వ వాక్యము. 17వ అధ్యాయము 10వ వాక్యం మనం 10వ వచనం వాసింగే. నావన్నీయు నీవి, నీవియు నావి. நமக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைன்னு வச்சுங்களேன், என்னுடையவைகள் யாவும் உம்முடையவைகள். మనకి ఏదైనా సమస్య వచ్చింది అనుకోండి, నావన్నీ నీవి ప్రభువా. உங்ககிட்ட என்ன இருக்கு? இளைப்பாறுதல் இருக்கு. మీ దగ్గర ఏమున్నాయి? నీ దగ్గర విశ్రాంతి ఉంది. எனக்கு எந்த பிரச்சனைனாலும் அதை தீர்க்கக்கூடிய வல்லமை இருக்கு. నాకే సమస్య వచ్చినా దాన్ని తీర్చే శక్తి నీ దగ్గర ఉంది. அதனால உம்முடையவைகள் யாவும் என்னுடையவை. కనుక నీవన్నీ నావి. సో அவர் இந்த பூமியில இளைப்பாறுதலோடு கூட இருந்தார். కనుక ఈ భూమి పైన ఆయన ఎంతో విశ్రాంతితో ఆయన జీవించారు. ఆల్ ద బర్డన్స్ అండ్ ప్రాబ్లమ్స్ హీ లైడ్ ఆన్ ది ఆల్టర్. ప్రతి విధమైన సమస్యలు, భారాలు అవన్నీ కూడా బలిపీఠం పైన వేసి ఉన్నారు.
ஒரு சகோதரன் இப்படி சொன்னாரு, ఒక సహోదరుడు ఈ విధంగా చెప్పాడు. யூதாஸ் காரியோத்து பணப்பைய திருடுகவனா இருந்தார். ఇస్కరియోతు యూదా ఏమో డబ్బు సంచిని దొంగతనం చేసేవాడిగా ఉన్నాడు. யோவான் 12 వాసిக்கிறோம். యోహాను సువార్త 12వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తున్నాం. நம்மளா இருந்தா என்ன செய்வோம்? మనమైతే ఏం చేస్తాం? போனது போச்சு, இனிமாவது பர்ச குடுறான்னு வாங்கிருமா இல்லையா? సరే ఇంతవరకు పోయింది చాలు, ఇకమేటైనా డబ్బు సంచి నాకు ఇచ్చే అంటాం. கடைசி వரைக்கும் வாங்கவே இல்லைங்க. కానీ చివరి వరకు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆ డబ్బు సంచి తీసుకోలేదు. ஏன்னா யூதாஸ் காரியோத்தை அப்போஸ்தலர் லிஸ்ட்ல வச்சிருக்கிறது தேவனுடைய சித்தமா இருந்துச்சு. ఎందుకనంటే ఇస్కరియోతు యూదాను అపోస్తుల ఒక సంఖ్యలో ఉంచడం అనేది దేవుని యొక్క చిత్తమై ఉంది. ஆண்டவரே சொல்றாரு, நான் 12 பேராய் உங்களை தெரிந்து கொள்ளவில்லையா, உங்களுக்குள்ள ஒருத்தன் பிசாசா இருக்கிறாங்கிறார். 12 మంది అయిన మిమ్మల్ని నేను ఏర్పాటు చేసుకోలేదా, కానీ మీలో ఒకడు దుష్టుడై ఉన్నాడు. நாம தேவன் நமக்கு கொடுத்த புருஷனை பிசாசுங்கிறோம், பிள்ளைய பிசாசுங்கிறோம், மனைவிய பிசாசுங்க. మనం ఏమంటాం అంటే దేవుడు మనకిచ్చిన భార్యని భర్తని నీలో అపాధి ఉంది, నీలో దయ్యం ఉందని చెప్పి మనం చెప్తా ఉంటాం. எத்தனை பேர் இந்த பிசாசு போய் தொலைஞ்சா நல்லதுன்னு நினைக்கிறோம்? ఎంతమంది ఈ దయ్యం పోతే మంచిదని మనం అనుకుంటాం చెప్పండి. நம்ம பாச மேலதிகாரிய பிசாசுங்கிறான், మన యజమానుడు మన పైన ఉన్న బాస్ ని మనం ఆయన్ని దయ్యం అనుకుంటాం. பிள்ளைய வாத்தியார பிசாசும்பாங்க, లేదంటే పిల్లలు టీచర్ ని పిశాచి దయ్యం పట్టినోడు நம்ம అనుకుంటాం. உறவினர்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களை பிசாசும்பாங்க, మనతో పాటు మన తోటి వారిని లేదంటే మన ఇరుగు పొరుగు వారిని మనం దయ్యాలు అనుకుంటాం. நம்ம மன நிலைமையில இது போய் தொலைஞ்சா நல்லதுன்னு நினைப்போம். మన ఆలోచనలో వీళ్ళు పోతే మంచిదని మనం అనుకుంటా ఉంటాం. ஆனா ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து அப்படி சொல்லவே இல்லையே. కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆ విధంగా చెప్పలేదు. யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 13ஆம் அதிகாரத்துல நம்ம வாசிக்கிறோம். యోహాను సువార్త 13వ అధ్యాయంలో మనం చదువుతాం. வாசிங்களா யோவான் 13ல. మనం చదువుదాం. యోహాను సువార్త 13వ అధ్యాయము வாசிங்க. அதுல முதல் வசனம், మొదటి వచనము. తాను ఈ లోకము నుండి తండ్రి వద్దకు వెళ్ళవలసిన గడియ వచ్చినని యేసు పస్కా పండుగకు ముందే ఎరిగిన వాడై లోకములోనున్న తన వారిని ప్రేమించి వారిని అంతము వరకు ప్రేమించెను. రెండవ వచనం, వారు భోజనము చేయుచుండగా ఆయనను అప్పగింపవలెనని సీమోను కుమారుడు ఇస్కరియోతు యూదా హృదయంలో అపవాది ఇంతకు ముందు ఆలోచన పుట్టించి ఉండెను గనుక. யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 6:64 இருந்து 70 வரைக்கும் படிச்சு பாத்தீங்கன்னா அவர் ஆதி முதல் விசுவாசிகளேன்னு எழுதியிருக்கு அவரை குறித்து. యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయం మనం చదివినట్లయితే మొదటి నుండి 64 to 70 யோவான் చాప్టర్ 64 నుండి 70 వచనాలు. 12 எழுதியிருக்கு அவர் பணப்பையில விழுந்து திருடுகிறவனா இருந்தார் எழுதி. 12లో ఉంది డబ్బు సంచిలో నుంచి దొంగతనం చేస్తున్నాడని ఉంది. இங்கே எழுதியிருக்கு அவர் காட்டி கொடுக்க போகிறாருன்னு எழுதியிருக்கு. ఇక్కడ అప్పగించబోతున్నాడని కూడా ఉంది. பாருங்க, அவர் எழுதியிருக்காரு, he is planning to betray him. అక్కడ తన ప్రణాళిక వేశాడు. అడ్వాన్స్ எல்லாம் கூட பேசி முடிச்சிட்டாரு. இன்னொரு சுவிசேஷத்துல எழுதியிருக்கு. ఇంకో సువార్తలో కూడా ఉంది, తను అప్పగించడానికి బేరాలు కూడా మాట్లాడి ముగించేశాడు. நான் அவரை காட்டி கொடுக்கிறேன், நீங்கள் எனக்கு என்ன தருவீர்கள் போய் பேரம் பேசி எல்லாம் முடிச்சிட்டாரு. నేను ఆయన అప్పగిస్తాను, మీరు నాకేమి ఇస్తారని చెప్పి బేరం అంతా ముగించేశాడు. ஆனா இங்க இது எல்லாமே அவருக்கு தெரியும். ఇవంతా కూడా యేసుక్రీస్తు ఎరిగిన వాడై ఉండి కూడా அவரே சொல்லிட்டாரு, உங்கள ஒருத்தன் என்னை காட்டி கொடுப்பாரு. ఆయనే చెప్పాడు కూడా, మీలో ఒక్కరు నన్ను అప్పగిస్తారని. அவர் யாருக்குன்னு தெரியும், இந்த துணிக்கு யாரு கொடுக்குறான்னு அவன் தானே சொல்லிட்டாரு. ఎవరు ఈ రొట్టె ముక్క తీసుకుంటారో వాడే అని ఆయనకి స్పష్టంగా తెలుసు. ஆனா அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு, இங்க முடிவறிந்தும் அவரிடத்துல అன்பు கூர்ந்தாராம். కానీ ఇక్కడ ఏమి లిఖించబడింది, అంతము వరకు ఆయన ప్రేమించాడంట ఆయన్ని. நீ உன் வேலையை செய்ப்பா, నువ్వు నీ పని చేసుకోబా, சீக்கிரமா செய்ய, తొందరగా చెయ్యు, நான் என் வேலையை செய்யறேன், నేను నా పని చేసుకుంటాను. நீ என்னை காட்டி கொடுக்குற வேலையை நீ போய் செய்ய, నన్ను అప్పగించే పని నువ్వు చేయి, நான் உன்னிடத்துல அன்பு கூறுற வேலையை நான் செய்யறேன். నిన్ను ప్రేమించే పని నేను చేస్తాను, முடிவறிந்தும் அன்பு అంతం கூர்ந்தார். వరకు నేను ప్రేమిస్తాను. படிச்சு பாருங்க, முதல் வார்த்தையில முடிவறிந்து அன்பு கூர்ந்தார் எழுதியிருக்கு. మీరు ரெண்டாவது வார்த்தையில அவர் யூதாஸ் காரியத்தை குறித்து தான் எழுதியிருக்கு. మీరు చదివి చూడండి, అంతం వరకు ఆయన ప్రేమిస్తాడని చెప్తున్నాడు. రెండో వచనంలో ఇస్కరియోతు యూదా ఆయన అప్పగించాలని ప్రయత్నిస్తడం మనం చూస్తాం. அதுக்கடுத்து பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா ఆ తర్వాత அவரு பர்ஸ் அவர் தான் இன்னும் வச்சிருக்காரு. ఇంకా డబ్బు సంచి ఇస్కరియోతు యూదా దగ్గరే ఉంది. எப்படி சொல்றேன், ఎలా చెప్తున్నాను నేను? அதுல 29 వాసిங்க. 29వ వచనం మనం చదువుతున్నట్లయితే அங்க மேல சொல்றாரு, மேல உள்ள வசனத்துல நீ போய் செய்யறதே சீக்கிரமா செய்யுங்கிறார். నువ్వు చేయాలనుకుంటుంది నువ్వు వెంటనే చేయమని చెప్తున్నాడు ప్రభు. ఆ తర్వాత 29లో డబ్బు సంచి యోధా యొద్ద ఉండెను గనుక. சரி, அதுக்கடுத்து 29 வாசிங்க. 29 మనం చదివినట్లయితే అదే, డబ్బు సంచి యోధా యొద్ద ఉండెను వాసిங்க. కనుక పండుగకు తమకు కావలసిన వాటిని కొనమని అయినను బీదలకు ఏమైనా ఇమ్మని అయినను యేసు వానితో చెప్పినట్టు కొందరు అనుకున్నారు. దాని అర్థం ఏంటి? பர்ஸ் இன்னும் அவர்கிட்ட தான் இருக்கு. పర్స్ ఇంకా సంచి, డబ్బు సంచి ఆయన దగ్గరే ఉంది. அதை எல்லாரும் நினைக்கிறாங்க, பண்டிகைக்கு ஏதாவது வாங்குறதுக்கோ ஏழைகளுக்கு ஏதாவது கொடுக்கறதுக்கு தான் அவர்கிட்ட சொல்லியிருப்பாரு నిனைக்கிறாங்க. శిష్యులు ఏమనుకుంటున్నారని అంటే ఏదో పండుగకి కావాల్సింది కొనమనో బేదలకు ఏమైనా ఇమ్మనో చెప్పారేమో యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వారు, అందుకనే డబ్బు సంచి ఇంకా ఆయన దగ్గర ఉందనుకున్నారు. அதுக்கு முந்தைய 12ஆம் அதிகாரத்துல என்ன எழுதியிருக்கு பாருங்க. దానికి ముందు 12వ అధ్యాయంలో ఏముందో చూడండి. 6వ వచనத்தை படிச்சு பாருங்க. 6లో వాడు ఇలాగూ
ఈ అత్తరు ఎందుకు 300 దేనారములకు అమ్మి బీదలకు ఇయ్యలేదనెను. వాడు ఇలాగూ చెప్పినది బీదల మీద శ్రద్ధ కలిగి కాదు గాని వాడు దొంగయ్య ఉండి తన దగ్గర డబ్బు సంచి ఉండినందున అందులో వేయబడినది దొంగిలించుచూ వచ్చాను కనుక అలాగూ చెప్పాను. அவர் எவ்வளோ இளைப்பாறுதலா இருக்கார் பாருங்க. కానీ యేసుక్రీస్తు వారు ఎంత సమాధానంతో ఉన్నారో చూడండి, ఎంత విశ్రాంతిలో ఉన్నారు చూడండి. அவர் திருடன்னு தெரிஞ்சு பர்ஸை கொடுத்து வச்சிருக்காரு. దొంగని తెలిసి కూడా డబ్బు సంచి ఎవరికి ఇచ్చాడు? அவர் ட்ரெஷரர் போஸ்ட்ல இருந்து காலி பண்ணவும் இல்ல. ఆ ట్రెషరర్ పోస్ట్ ని తీసివేయలేదు దేవుడు. அவர் காட்டி கொடுக்க போறாருன்னு தெரியும். అప్పగిస్తున్నాడని యేసుక్రీస్తు వారు ఎరిగి ఉండి அவரிடத்துல இன்னும் அன்பு கூறுறாரு. ఇంకా కూడా అంతం వరకు ఆయన ప్రేమిస్తూనే ఉన్నాడు. எல்லார் காலையும் கழுவும்போது அவர் காலையும் கழுவுறாரு. అందరి కాళ్ళు కడుగుతున్నప్పుడు ఇస్కరియోతు పాదాలు కూడా ఆయన కడిగాడు. ஏன்னா எல்லாமே தேவன் என்ன சொல்றாரோ அதைத்தான் செஞ்சார். ఎందుకనంటే దేవుడు ఏం చెప్పాడో అంత సమస్తము అదే విధంగా యేసుక్రీస్తు వారు చేశారు. அவர் சொல்லியிருப்பார், எப்பா 12 பேரை உங்ககிட்ட கேட்டு தானே செலக்ட் பண்ண, பாருங்க ஒருத்தன் பிசாசா இருக்கிறான்னு சொல்லியிருப்பார். ప్రభు తండ్రి అని దేవుడు చెప్పుంటాడు, నీతో నేను నిన్ను అడిగే కదా ఈ 12 మందిని ఏర్పాటు చేశాను, అందులో ఒకటి అపవాది. பிதா என்ன சொல்லியிருப்பார், அவன் பிசாசா இருந்தா ఎంత போறான், நீ நல்லவனா இருக்குன்னு சொல்லி. తండ్రి ఏం చెప్తున్నాడనంటే వాడు అపవాది అయితే అయ్యాడు, నువ్వు మంచివాడిగా ఉండు. யோவான் வந்து கேட்டார்ல, பேதுரு வந்து ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டாரு, పేతురు ప్రభువుని అడిగాడు కదా, என்னுடைய கதை இதுனாக்கா அவன் கதை என்னன்னு யோவானை பார்த்து கேட்டாரு. నా ఒక ముగింపు ఎలాగుంటే యోహాన్ ముగింపు ఎలాగుంటుందని అడుగుతున్నాడు. யோவான் 21 యోహాను రాసిన యోహాన్ పత్రిక 21 அவர் என்ன சொல்லிட்டார், நான் வர்ற வரைக்கும் அவன் இருந்தா உனக்கு என்னப்பா, உன் வேலையை போய் பாரு. అయితే ప్రభు అయిన యేసు ప్రభు చెప్తారు, నేను తిరిగి వచ్చేంత వరకు వాడు ఉండాల్సి వస్తే నీకేంటి, నీ పని నువ్వు చూసుకో అంటారు. இன்னைக்கு பிதா ஆண்டவர் வந்து பிதா கிட்ட கேட்டிருப்பாரு, ప్రభు కూడా తండ్రిని ఈ విధంగానే అడుగుంటారు. 12 பேரை கொடுத்தீங்களா, ఇవన్ పిశాసా இருக்கான்ப்பா, నువ్వు 12 మందిని ఇచ్చావు, అందులో ఒకడు అపవాదిగా ఉన్నాడు ప్రభువా. తండ్రి பர்ஸ் கொடுத்து வச்சிருக்கேன், திருடுறான்ப்பா, డబ్బు సంచి నేను ఇస్తే అందులో దొంగతనం చేస్తా ఉన్నాడు. బైబిల్ எழுதியிருக்கு கடைசியில, బైబిల్లో చివరిగా లిఖించబడి ఉంది, அநியாயம் செய்யறோம் இன்னும் அநியாயம் செய்யட்டும், అన్యాయం చేసేవాడు ఇంకా అన్యాయం చేయని, நன்மை செய்யற பரிசுத்தமாகிறோம் நின்னு பரிசுத்தமாகட்டும், పరిశుద్ధంగా జీవించేవాడు ఇంకా పరిశుద్ధంగా జీవించని ஏசு ஆண்டவர் சொல்லிட்டாரு. యేసు ప్రభు చెప్పారు, நீங்க சொன்னா சரி, సరే నువ్వు చెప్తే చాలు ప్రభు, பர்ஸ் அவன்கிட்டே இருக்கட்டும், ఆ డబ్బు సంచి వాడి దగ్గరే ఉండని, இந்த 12 பேர் லிஸ்ட்லயே இருக்கட்டும், ఆ 12 లిస్ట్ లో ఆ 12 మందిలో వాడు ఉండని, என்னுடைய பிரச்சனை எல்லாம் உங்களுடையது, నా సమస్య అంతా నీది, நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ நான் செய்யறேன், నువ్వేం చెప్తే నేను అది చేస్తాను, உம்முடைய யாவும் என்னுடைய, నీవన్నీ నావి. he was at rest. ఆయన విశ్రాంతి కలిగి ఉన్నాడు. nothing is out of control to God. దేవుడు ద్వారా అదుపు చేయలేదంటూ ఏదీ లేదు. He is in control of all the situation. ప్రతి పరిస్థితి ఆయన అదుపులోనే ఉంది. Nothing is accidental to God. దేవుడికి ఏదో ప్రమాదవశాత్తు ఏదో జరిగినట్టు అది ఆయనకి ఏమీ కాదు. By his foreknowledge he knew everything. ఆయనకున్న ఆ జ్ఞానాన్ని బట్టి, ఆ ముందు చూపుని బట్టి ఆయనకి సమస్తము ఆయనకి తెలుసు. 6వ అధ్యాయத்துல அவர் విశ్వాసియా இல்ல అవిశ్వాసియా இருக்கிறார்னு தெரியும். 6వ అధ్యాయంలో వాడు విశ్వాసి కాదు అవిశ్వాసి ఉన్నాడని తెలుసు. லிஸ்ட்ல என்னதான் இருக்காரு. అయినా కానీ అపోస్తుల యొక్క పట్టీలో తను ఉన్నాడు. 12 திருடன்னு தெரியுது. ఆ 12 మందిలో ఒకడు దొంగని తెలుసు, వాడు దొంగని తెలుసు, அதுல இருக்கிறார். అయినా కానీ ఆ 12 మందిలో ఉన్నాడు. நான் என்ன சொல்றேன், இதுதான் இளைப்பாறுதலான ஒரு வாழ்க்கை. కనుక నేను ఇదే చెప్తున్నాను, ఇదే ప్రశాంతంగా జీవించే ఒక జీవితానికి మార్గం. வாழ்க்கையில మీ జీవితంలో உங்களுடைய நாலேஜுக்கு தெரிஞ்ச மட்டுக்கும் சில மனிதர்கள் நல்லவங்களா இல்ல. మీ యొక్క జ్ఞానానికి సంబంధించినంత వరకు కొంతమంది మంచివారు కాకపోవచ్చు. దేవునితో ఒప్పు கொடுத்து ஜெபம் பண்ணுங்க. మీరు దేవునికి వారిని అప్పగించి మీరు ప్రార్థన చేయండి. ஆண்டவரே உமக்கு சித்தமானால் இந்த பாத்திரம் என்னை விட்டு அகலட்டும். ప్రభువా నీ చిత్తమైతే ఈ పాత్ర నా నుంచి తొలగించండి. இந்த அதிகாரி என்னை விட்டு மாற்றப்படட்டும். ఈ అధికారి వారిని మార్చండి. அல்லது எனக்காவது மாற்றம் கொடுங்க. లేదంటే నాకైనా నన్నైనా మార్చండి. இந்த మనిదர்கள் మోసమానங்களா இருக்கிறாங்க. ఈ మనుషులు ఎంతో మోసకరంగా ఉన్నారు. அவங்கள நீக்க உம்மால முடியும். వారిని తీసివేయడం నీకు సాధ్యం. இந்த வியாதி எனக்கு பிரச்சனையா இருக்கு. ఈ యొక్క రోగం అనేది నాకు సమస్యగా ఉంది. అది నీకే ఉమ్మాల முடியும். దాన్ని తీసివేయడం నీకు సాధ్యం. நிறைய பேருக்கு வியாதியை நீக்கி இருக்காரு. చాలా మంది వ్యాధిని ఆయన స్వస్థపరిచాడు, తీసివేశాడు. அவருக்கு ரொம்ப வேண்டிய ஒரு పౌలు. ఆయనకి పౌలు ఎంతో కావలసిన వాడు. அவர் போய் கேட்கிறாரு, పౌలు అడుగుతున్నాడు, எனக்கு ஒரு ముళ్ళ கொடுத்திருக்கான், పిశాసు கொடுத்திருக்கான். ఆ అపవాది నాకు ఒక ముళ్ళు ఉంచాడు. 2 కొరింథీయులు 12:9. 2 కొరింథీ 12:9. మొదట పోయి కేட்கிறாரு, అది என்னை விட்டு நீக்கட்டும். మళ్ళా ప్రార్థన చేస్తూ అడుగుతున్నాడు, నా నుంచి ఇది తొలగిపోనివ్వాలని. ముళ్ళ கொடுத்து పిశాசுப்பா நீங்கட்டும். ఈ ముళ్ళు ఇచ్చింది అపవాది, నా నుంచి తీసివేయమని అడుగుతున్నాడు. ஒரு பதிலும் இல்ல. కానీ దేవుడి దగ్గర నుంచి ఒక్క బదులు போய் கேட்கிறாரு. రెండోసారి వెళ్తున్నాడు, ஒரு பதிலும் இல்ல. దేవుడు బదులు ఇవ్వలేదు. 3வது போய் கேட்கிறாரு. మూడోసారి అడిగాడు. ఏమని சொல்றாரு, దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు, உனக்கு நல்லதுன்னு நான் விட்டுருக்கேன். అది నీకు మేలు చేస్తుందనే, అది నీకు మంచిదనే నేను వదిలిపెట్టాను. పౌలుடைய ఉరుమాళ్ళుகளை పోటవங்க எல்லாம் சுகமானாங்க. పౌలు నీడ పడినా కూడా అందరూ స్వస్థత పొందుకున్నారు.
ஆனா இந்த பவுலுக்கோ வந்து பிசாசே முள்ள கொடுத்துட்டான். అయితే ఈ పౌలుకైతే అపవాది ఒక ముళ్ళు ఉంచాడంత తన శరీరంలో. அது ஒரு வியாதி. అదొక వ్యాధి. அவர் போய் தேவன்கிட்ட கேட்கிறாரு, వెళ్ళి దేవుని అడుగుతున్నాడు, அது நீங்கட்டும், అది దాన్ని తీ ప్రభు అని అడుగుతున్నాడు. உனக்கு நல்லதுக்காக தான் வச்சிருக்கேன். లేదు లేదు, నీ మంచి కోసమే దాన్ని ఉంచాను నేను. இதுல என்ன நல்லது? ఈ వ్యాధిలో ఏం మంచి ఉంది? அதுதான்ப்பா கிருபை. అదే కృప. என்ன கிருபையா? ఏంటి కృప అనేది? இந்த வியாதி கிருபையா? ఈ రోగం అనేది ఒక కృపన. ஆமா, நீ பாவம் செய்யாம ஒண்ணு தாங்கிறதுக்கு தான் நான் வச்சிருக்கேன். అవును, నువ్వు పాపం చేయకుండా, నువ్వు పడిపోకుండా నేను కాపాడడానికి దాన్ని ఉంచాను నేను. அந்த మనిషిని நான் நீக்கல, ఆ మనిషిని నేను తీసివేయలేదు. அது கிருபை. అది కృప. அந்த வியாதியை நான் நீக்கல, ఆ రోగాన్ని నేను తీసివేయలేదు. அது கிருபை. అది కృప. என்ன கிருபை? ఏం కృప ఇది? உனக்கு கிடைச்ச வெளிப்பாட்டில் நிமித்த நீ உன்னை உயர்த்தாதபடிக்கு, నువ్వు పొందుకున్న ఆ ప్రత్యక్షతను బట్టి నిన్ను నువ్వు హెచ్చించుకోకుండా ఉండడానికి. அவன் குத்திக்கிட்டே இருந்தாதான் நீ வந்து உன் மேல நம்பிக்கை வச்சு பெருமையா விழுந்துட மாட்டேன். ఆ అపవాది గుచ్చుతూ ఉన్నప్పుడు నువ్వు నీ సొంత జ్ఞానం పైన నీ మీద నువ్వు ఆధారపడకుండా నువ్వు నా మీద ఆధారపడతావు. ஸோ நான் அதை பெர்மிட் பண்ணியிருக்கேன். కనుక నేను అనుమతించాను దాన్ని. அப்படியா? అవునా? அப்போ உடைய சித்தத்தின்படி எனக்கு ஆகட்டும். ఒకవేళ నువ్వు అందుకే అనుమతిస్తే నీ చిత్తం ప్రకారమే జరిగించు ప్రభు అన్నాడు పౌలు. அப்போஸ்தலர்கள் அப்படியே ஏத்துக்கிட்டாங்க. అపోస్తలులందరూ ఆ విధంగానే వాళ్ళు తీసుకున్నారు దేవుని వాక్యాన్ని. இயேசு காலை கழுவ போறாரு. యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఇప్పుడు పాదాలు కడుగుతున్నారు. நீங்க வந்து என் காலை கழுவுறதா? பேதுரு சொல்றேன். వద్దు, పేతురు అంటాడు, నువ్వు నా కాలు కడగడం ఏంటి? கழுவலைன்னா உனக்கு எங்கிடத்துல பங்கு கிடையாது. నేను కడగపోతే నాలో నీకే మాత్రము భాగం లేదు. அப்படின்னா காலில இருந்து மேல வரைக்கும் எல்லாத்தையும் கழுவுங்க. అలాగైతే కాలుకి మాత్రం కాదు, నా పై నుంచి, నా తల నుంచి నా కాలు వరకు కడగమంటాడు. దిస్ వాస్ ద లైఫ్ ఆఫ్ అపోస్టల్స్. ఇదే అపోస్తల యొక్క జీవితము, జీవిత సారము. అరుமையானவர்களே, வளர்ச்சியின் அடையாளம் இதுதான். ఎదుగుదల లేదంటే వృద్ధి చెందడం అంటే దాని గుర్తు ఇదే. அவரு கத்தி தான் வச்சிருக்கிறாரு. దేవుడు కత్తి మాత్రమే తన దగ్గర ఉంచుకున్నాడు. ஆனா கசப்பு காட்டுகிற இந்த கத்தியை பார்த்தா பயப்படுறோம். కానీ ఏదో ద్వేషాన్ని బట్టి ఒక కత్తిని ఉపయోగిస్తే దానికి భయపడుతున్నాడు. డాక్టర్ కత్తి ఎడుతుకిட்டு தான் வர்றாரு. ఇప్పుడు డాక్టర్ కూడా ఒక కత్తి తీసుకొని వస్తున్నాడు అనుకోండి, நம்ம కన్ను మూడి పడుతున్నాం, మనం కళ్ళు మూసుకొని పడుకుంటాం. అరుంగ అరుంగ కట్ చేయండి కట్ చేయండి అంటాం. ఎందుకని? అది సోమాకుర కత్తి. ఎందుకంటే అది స్వస్థపరిచే ఒక కత్తి, మనల్ని బాగు చేసే కత్తి. కట్ పని కట్టిలా ఎడుతురుங்க. మీరు కత్తితో దాన్ని కట్ చేసి లోపల ఉన్న ఆ గాయాన్ని, ఆ పుండుని తీసివేయండి. நம்ம தானே பணம் கட்டி அட்மிஷன் போடுறோம். మనమే డబ్బులు కట్టి జాయిన్ అవుతున్నాం కదా, అడ్మిట్ అవుతున్నాం కదా. அவர் கத்தி எடுத்து அறுக்கிற காசு நம்ம கொடுக்குறோம். ఆ కత్తితో మనల్ని కట్ చేయడానికి మనమే డబ్బులు ఇస్తున్నాం. ఎందుకని? அவர் డాక్టర్, ఎందుకంటే ఆయన డాక్టర్ కనుక அவர் எனக்கு సుఖపడుతురుకాదా అని செய்யறாருன்னு தெரிஞ்சேனால, నా యొక్క మంచి కోసం, నా ఆరోగ్యం కోసం నేను స్వస్థపడాలని ఆయన చేస్తున్నాడు కనుక. நீதிமான் என்னை தயவாய் கொட்டி என்னை கடிந்து கொள்ளட்டும், அது எனக்கு தலைக்கு என்ன பூசணும் மாதிரி. నీతిమంతుడు దయతో నా ముట్టికాయలు వేయని, నన్ను కొట్టని, అవి నాకెంతో మేలు చేసేవి, నాకు ఆశీర్వాదకరమైనవి. உங்களை வழி நடத்துகிறவர்கள் தகப்பன்மார் என்று அடித்திருந்தால் அடிச்சால் நீங்க வாங்கிக்கிறீங்க. నిన్ను నడిపించే వాళ్ళు తండ్రి వంటి వారు అని మీరు గ్రహించినట్లయితే వారి అడుగుజాడలను మీరు వెంబడిస్తారు. எனக்கு பின்னா போ சாத்தானே, இயேசு சொல்லிட்டாரு. వెంటనే యేసుక్రీస్తు వారు చెప్పారు ఏంటంటే, నా వెనుక పో సాతానా అని. அவர் போகவே இல்லை, కానీ పోలేదు. ஆண்டவரே நீங்க சொன்னது கேட்ட எல்லாரும் போயிட்டு இருக்காங்க தெரியுமா உங்களுக்கு? ప్రభువా, నువ్వు చెప్పింది విని అందరూ వెళ్ళిపోతున్నారు తెలుసా? நீங்களும் போக மனசா இருந்தா போங்கப்பா. నీకు మనసు ఉంటే నువ్వు కూడా వాళ్ళతో పాటు వెళ్ళిపో. పేదరు சொல்றாரு. పేదరు చెప్తున్నాడు, யார் இடத்துல போவோம்? మేము ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, వెళ్ళగలుగుతాం, ఎక్కడికి వెళ్ళగలుగుతాం? వార్తలు అమ్మడితలు தானே இருக்கு. నిత్య జీవపు మాటలు నీ దగ్గర కలవు కనుక நான் போக மாட்டேன். నేను వెళ్ళను. ஏன்? ఎందుకని? அவர் யாருன்னு அவருக்கு தெரியும். పేతురుకి తెలుసు ప్రభు ఎవరని. நமக்கு தெரியுமா యేసు யாருன்னு? మీకు తెలుసా యేసు ఎవరని? కానానియ స్త్రీகிட்ட பேசிட்டு, சமாரிய ஸ்திரீகிட்ட பேசிட்டு இருக்கா. ఆ సమరయ స్త్రీతో ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు. ஆனா அவளுக்கு யாருதான் மெசியான்னு தெரியாது அவளுக்கு. కానీ మెస్సయ్య ఆయనే అని తెలియదు. அப்படிதான் நம்மளும் அநேக நேரங்கள்ல ஆண்டவர்கிட்ட போய் பேசிட்டு இருக்கோம். అదే విధంగా మనం కూడా ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళి అనేక సార్లు మాట్లాడతాం, ஜெபம் பண்றோம், మనం ప్రార్థన చేస్తాం. ஆனா தேவன்ட்ட நம்ம ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அவர் அன்புள்ள தகப்பன்னு நம்மளால நம்ப முடியல. దేవుని దగ్గరే మనం ప్రార్థన చేస్తున్నాం, కానీ ఆయన ప్రేమ గల పరలోకపు తండ్రిని మనం నమ్మలేకపోతున్నాం. ఫార్మాలిటీ ప్రేయర్, ఏదో మనం చెయ్యాలి గనక చేస్తున్నాం ప్రార్థన. వాక్కుతత్వங்களை నమ్ముங்க ప్రియులారా, మరి అద్భుతములైన ఆ వాగ్దానాన్ని మీరు నమ్మండి. నాట్ మై విల్ బట్ దై విల్. నా చిత్తం కాదు ప్రభువా, నీ చిత్తము. ஏன்னா உம்முடைய திட்டங்கள் வந்து எனக்கு நல்லதுன்னு அறிந்திருக்கிறேன். ஐ நோ బెటర్, యువర్ ప్లాన్స్ ఆర్ బెటర్ దెన్ మై ప్లాన్స్. ఎందుకంటే నీ ప్రణాళికలు నా ప్రణాళిక కన్నా ఎంతో మంచివని నేను తెలిసి ఉన్నాను, ఎరిగి ఉన్నాను. நீங்க என்ன செஞ்சாலும் சரி, பைபிள் எடுத்துக்கிட்டு நீ கொன்று போட்டாலும் நான் அவர் மேல நம்பிக்கையா இருப்பேன். నన్ను చంపేసినా సరే నేను ఆయన మీద నమ్మకం ఉంచుతాను. ஏன்னா
ఎందుకనంటే நான் விசுவாசிக்கிற தேவன் இன்னார் என்று அறிவேன். నేను విశ్వసిస్తున్న దేవుడు ఎటువంటి వాడో నేను ఎరుగుదును. அதான் பேதுரு சொல்றாரு, அவரை அறிகிற அறிவிலும் அவருடைய கிருபையிலும் வளருங்கள் அப்படிங்கிறார். అందుకనే పేతురు చెప్తున్నాడు, ఆయన గురించిన జ్ఞానములో, ఆయన యొక్క కృపలో మనం ఎదగాలి. எபேசியர் 4:14-15 வாசிங்க. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 4:14 14-15 14-15 ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 14-15 ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక వాసిங்க. 14-15 4:14-15 అందువలన మనమిక మీదట పసిపిల్లలమై ఉండి మనుష్యుల మాయోపాయముల చేత వంచనతోనూ తప్పు మార్గమునకు లాగు కుయుక్తితోనూ గాలికి కొట్టుకొని పోవునట్లు కల్పింపబడిన ప్రతి ఉపదేశమునకు ఇటు అటు కొట్టుకొని పోవచ్చు అలల చేత ఎగురగొట్టబడిన వారమైనట్లుండగా ప్రేమ కలిగి సత్యము చెప్పుచు క్రీస్తు వలె ఉండుటకు మనం అన్ని విషయములలో ఎదుగుదుముదు. என்ன எழுதியிருக்கு அப்படின்னா, we must grow up in all aspects to him. கிறிஸ்துவை போல எல்லா விதத்துல நம்ம வளரணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ఇక్కడ ఏం రాయబడింది అంటే, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు వలె అన్ని విషయాల్లో మనం ఎదగాలి అని రాయబడింది. சாத்தான் வந்து சொல்லுவான், సాతాను వచ్చి చెప్తాడు, எலும்பு போய் இருக்கிற, எலும்பு மாதிரி இருக்கிற, నువ్వు ఒక ఎముకలాగా ఉన్నావు, தோல் இல்ல, నీకు శరీరమే లేదు, சதை இல்ல, నీకు చర్మం లేదు, అందులో మాంసం లేదు, நரம்பு இல்ல, నరాలు లేవు, செத்து நாளாயிருச்சு, నువ్వు చనిపోయి ఎన్నో రోజులు అయిపోయింది. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில உன் சரீரம் தான் இங்க இருக்கு, உன் ஆவியில நீ எப்போ செத்து போயிட்ட. నువ్వు ఆత్మీయ జీవితంలో నువ్వు ఎప్పుడో నువ్వు చచ్చిపోయావు. உன்கிட்ட விசுவாசமே கிடையாது, నీ దగ్గర విశ్వాసమే లేదు, நீ ஒரு பாவி, నీ ఒక పాపివి, நீ பெரிய பாவி, నువ్వు ఘోరమైన పాపివి, எல்லாருக்கும் முன்னாடி நடிச்சுட்டு இருக்க, అందరి ముందు నువ్వు నటిస్తున్నావు. உன் பாவத்தை கடவுள் அறிவார், నీ పాపం దేవుడికి తెలుసు, மன்னிக்கவே மாட்டார், నిన్ను మన్నించడు. நீ எல்லாம் சபைக்கு வர்றது வேஸ்ட், నువ్వు సంఘానికి రావడం వ్యర్థం, நீ బైబిల్ படிக்கிறது వేస్ట్, నువ్వు బైబిల్ చదవడం వ్యర్థం. சாத்தான் சொல்லுவான். సాతాను ఈ విధంగా చెప్తాడు. தேவன் சொல்றாரு, దేవుడు చెప్తాడు, நீ எலும்பு மாதிரி தான் இருக்கிற, నువ్వు నిజమే ఎముక వలే ఉన్నావు. எசேக்கியேல் 37:1 வாசிங்க. యెహెజ్కేలు எசேக்கியேல் 37:1 வாசிங்க. தீர்க்கதரிசி ஒருத்தர் வந்து எலும்பு நிறைந்த பள்ளத்தாக்குக்கு தேவன் கொண்டு போறாரு. ఒక ప్రవక్తని ఆ ఎముకలతో కూడిన ఒక లోయలోనికి నడిపించినప్పుడు యెహెజ్కేలు 1 వాసిங்க. 37 1 எசேக்கியேல் 37:1 37:1 నుంచి చదువుతున్నాను. యెహోవా హస్తము నా మీదికి వచ్చెను, నేను ఆత్మ వసుడనై ఉండగా యెహోవా నన్ను తోడుకొని పోయి ఎముకలతో నిండి ఉన్న ఒక లోయలో నన్ను దింపెను. ఆయన వాటి మధ్య నన్ను ఇటు అటు నడిపించుచుండగా. அங்க என்ன வாசிக்கிறோம், நமக்கு இதை நீங்க படிச்சு பாருங்க. எலும்பு நிறைந்த பள்ளத்தாக்குல போய் தீர்க்கதரிசிகிட்ட கேட்கிறாரு தேவன், தெரியாது, நம்ம தான் தேவன்கிட்ட கேட்கணும். தேவன் கேட்கிறாரு, இந்த எலும்புலாம் வந்து உயிர் பெறுமாப்பா அப்படின்னு கேட்கிறாரு. అసలు మనం ఒకవేళ మనం ఈ ఒక ప్రవక్త ఉన్న పరిస్థితిలో ఉంటే, ఎముకలతో కూడిన లోయలో మనం ఉంటే ఏంటి ఇవన్నీ అని మనం అడుగుతాం. కానీ ఈ ఎముకలన్నీ ఏంటో నీకు తెలుసా అని ప్రభు అడుగుతున్నాడు. நம்மகிட்ட இப்படி தேவன் கேட்டா என்ன சொல்லுவோம்? ఈ విధంగా దేవుడు అడిగితే మనం ఏం చెప్తాం? இதெல்லாம் என்னால அது எப்படி எலும்பா போய் கிடக்குது, சாகிறதுக்கு முன்னாடி கொண்டு வந்தீங்கன்னா சோகமாக்கிடலாம். ஆஸ்பத்திரியில சொல்லுவாங்க டாக்டர்ஸ், கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி கொண்டு வந்திருந்தா காப்பாத்திருக்கலாம். ఆసుపత్రిలో డాక్టర్లు చెప్తారు కదా, చనిపోక కొంచెం ముందు తీసుకొచ్చింటే బ్రతికించే వాళ్ళం. అదే విధంగా ఎముకలుగా కాదు, చనిపోక ముందు కొంచెం ముందైతే మనం వీటిని బ్రతికించగలం. ఈ ఎముకలు ఎలా బ్రతుకుతాయి? మార్తాల్ మరియాలు சொல்றாங்க. మార్తా మరియా చెప్తున్నారు, వ్యాధిயா இருக்கும்போதே சொல்லி விட்டோமே, మేము రోగంతో ఉన్నప్పుడే మేము చెప్పాం, లాజర్ రోగంతో ఉన్నప్పుడే చెప్పాం. కొంచెం మున్నాడి వந்திருந்தா அவருக்கு நீங்க சுகம் கொடுத்திருப்பீங்க, కొంచెం ముందు వచ్చుంటే మీరు స్వస్థపరిచేవారు. அவர் வேணும்னு தான் லேட்டா வந்தார், కావాలనే ప్రభు ఆలస్యంగా వచ్చారు. அவர் வரணும்னா வந்திருக்கலாம், రావాలనుకుంటే ఆయన వచ్చేవాడే. ஏன்னா ఎందుకనంటే அவர்கிட்ட ஒரு பிளான் இருக்கு, ఆయన దగ్గర ఒక ప్రణాళిక ఉంది. அந்த பிளான் நல்ல பிளான். ఆ ఒక ప్రణాళిక మంచిది. என்ன பிளான்? ఏంటది? லாசர் சாகிறதா? లాజర్ చనిపోవడమా? ஆமா. అవును. எதுக்கு? ఎందుకని? இது வரைக்கும் உனக்கு என்ன தெரியும்? ఇంతవరకు మీకేం తెలుసు? ஒரு டாக்டர் மாதிரி வியாதியா இருக்கும்போது உயிர் இருக்கும்போது கொண்டு வந்தா சுகமாக்க முடியும்னா உனக்கு தெரியும். మీకేం తెలుసు? ఒక డాక్టర్ లాగా ఏదైనా రోగంతో మన దగ్గరికి వస్తే స్వస్థపరచబడమే మనకు తెలుసు. நான் இப்போ ஒரு ஹையர் எஜுகேஷன் கொண்டு போனோனே, ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని ఉన్నత చదువులకు తీసుకొని వెళ్తున్నాను. உயிரோடு இருக்கிறவனை மட்டும் சுகமாக்குறதுக்கு மட்டும் இல்ல, செத்தவனை உயிரோடு எழுப்ப என்னால முடியும்னு உனக்கு தெரியணும். మీకేం తెలియాలనంటే, ఏదో జీవము గలవాడికి రోగం స్వస్థపరచడం మాత్రమే కాదు, చనిపోయిన వాడిని మృతులను కూడా ఆయన లేపగలడన్న సత్యం మీరు తెలుసుకోవాలి.
நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பாயினார். మీరు విశ్వసిస్తే దేవుని యొక్క మహిమను మీరు చూస్తారని ప్రభు చెప్పారు. இங்க பாருங்க, இப்ப தீர்க்கதரிசிகிட்ட சொல்றாரு, ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఒక ప్రవక్తకి చెప్తున్నారు, இந்த எலும்பெல்லாம் வந்து உயிர் பெறுமாப்பா அப்படின்னு கேக்குறாரு. ఈ ఎముకలన్నీ బ్రతుకుగలవా? அவர் தீர்க்கதரிசி ரொம்ப ஞானமான ஆளு. ఆ ప్రవక్త చాలా తెలివైన వాడు. அவருக்கு தெரியும், நீர் சர்வ வல்லமே இல்ல தேவன், உம்மால முடியும், நீங்க நினைச்சா முடியும் அப்படின்ட்டாரு. அவர் நம்மளா இருந்தா என்ன சொல்லுவோம், அது எப்படி முடியும்? ఆయన ఏం చెప్తాడంటే, ఆ ప్రవక్త, నువ్వు సర్వశక్తి గల దేవుడవు, నువ్వు అనుకుంటే సాధ్యం అవుతుంది, మనమైతే ఏం చెప్తాం. ஆனா அவர் எப்படி ஞானமா சொல்றாரு பாருங்க. కానీ ఆ ప్రవక్త ఎంత జ్ఞానంగా చెప్తాడు. தேவரீர் அறிவீர், ప్రభువా నీకే తెలుసు, உம்மால முடியாத காரியம் ஒண்ணுமே இல்லை, நீங்க நினைச்சா எலும்பு உயிர் பெறும். నీవే ఎరుగుదువు, నువ్వు అనుకుంటే ఖచ్చితంగా ఈ ఎముకలు ప్రాణాలు పోసుకుంటాయి. வனாந்திரத்துல வழியை உண்டாக்க உம்மால முடியும். ఎడారిలో అరణ్యంలో ఒక మార్గాన్ని ఏర్పాటు చేయడం నీకు తెలుసు. செங்கடலை திறந்து இதுவரை ஒரு மனுஷனும் நடக்காத வெட்டாந்தரையில நடந்து போகும்படி உம்முடைய ஜனங்களை நடத்த உம்மால முடியும். ఎర్ర సముద్రాన్ని పాయలుగా చేసి ఆరిన నేలపైన జనులను నడిపించడం నువ్వు ఎరిగిన వాడు. சதை எலும்பு சதை நரம்பு தோல் எதுவுமே ரத்தமே இல்லாத செத்து எத்தனையோ நாளாகி எலும்பு கூட ஆகி போன மனுஷனை நீ உயிரோடு எழுப்ப உம்மால முடியும். మరి చర్మము నరాలు ఏమీ లేని, జీవము లేని ఎండిపోయిన ఎముకలను నీవు మరలా జీవింపజేయగలవు. இப்படி விசுவாசிக்க முடியுமானால் ఈ విధంగా மனுஷரால முடியாதது எதுவும் தேவனால முடியும். ఈ విధంగా మీరు విశ్వసించగలిగితే, మనుషులకు అసాధ్యమైనవి దేవునికి సాధ్యమని మీరు నమ్మగలిగితే. எனக்குள்ள விசுவாசம் செத்து போச்சு, నా దగ్గర విశ్వాసం చనిపోయింది, நான் పాపத்துல செத்து போயிட்டேன், నేను పాపంలో చనిపోయాను, என்னால இந்த பாவத்தை விடவே முடியாது, ఈ పాపాన్ని నేను విడిచిపెట్టలేను. எப்படி எனக்கு விடுதலை கிடைக்கும்? ఏ విధంగా నాకు విడుదల లభిస్తుంది? தேவனால முடியும். దేవుని వలన సాధ్యం. தேவனால கூடாத காரியம் ஒன்றுமே இல்ல. దేవుని వలన కానిది, దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏదీ లేదు. Even you are doubly dead in spirit, God is able to raise you up. ఆత్మలో రెండు అంతలుగా మీరు మృతము చెందినా కూడా, మీరు చనిపోయినా కూడా దేవుడు మిమ్మల్ని లేవనెత్తగలడు. இதான் ரோமர் 5:9-10 நம்ம நேத்து வாச்சோம். ఇదే రోమిలికి రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 9వ వచనం. மரணத்தினால கிடைக்கக்கூடிய ரட்சிப்புங்கிறது உங்களுக்கு வந்து பாவத்துக்கு மன்னிப்பு. ఆయన మరణం ద్వారా వచ్చిన రక్షణ మన పాపాలకి క్షమాపణ మాత్రమే. மரித்து போன இயேசுவை உயிரோடு எழுப்பின தேவன், மரித்தவர்களை உயிரோடு எழுப்ப வல்லவராயிருக்கிற தேவன், பாவத்துல மரித்து போயிருக்கிற உங்களையும் இயேசுனுடைய மரித்து உயிர் தெழுந்த வல்லமையுள்ள ஆவியினால உங்களை உயிர்த்தெழ பண்ண முடியும். ఏ విధంగా అయితే మృతి చెందిన యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని ఆయన పునరుద్ధానపు శక్తితో ఆయన తిరిగి జన్మింపజేశాడో, తిరిగి జీవింపజేశాడో, అదే విధంగా పాపంలో చచ్చిపడిపోయి ఉన్న మనల్ని, పాపము ద్వారా చనిపోయిన మనల్ని ఆయన తిరిగి లేవనెత్తగలడు, మనల్ని జీవింపజేయగలడు. మనకు நேத்துல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் கேட்ட வார்த்தையில இதெல்லாம் என்னால முடியுமான்னு நினைச்சுக்கிட்டீங்களா? நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பாய். నిన్నటి నుంచి ఈ రోజు వరకు మీరు విన్న మాటలు అన్నిటిలోని మీరు చూసినట్లయితే, ఇవన్నీ నా జీవితంలో సాధ్యమా అంటే, విశ్వాసం మీలో ఉంటే ఇవన్నీ సాధ్యం. மரியாள்கிட்ட எலிசபெத் அம்மா சொல்றாங்க, சகரியா வைஃப், మరియా దగ్గర ఎలిజబెత్ యొక్క భార్య అని చెప్తున్నారు, கன்னியா இருக்கிற உனக்கு ஒரு பிள்ளையை கொடுக்க கர்த்தரால முடியும்னே நீ விசுவாசித்தையே, நீயே பாக்கியவதினார், யூ ஆர் பிளஸட்னார். మరి కన్యకమైన నీవు ఒక బిడ్డను పొందుకొని ఆ బిడ్డను నువ్వు జన్మింప చేయగలవు అనేది నువ్వు తెలుసుకోగలిగావు. దానికి నీకు విశ్వాసం ఉంది కదా, నువ్వెంతో భాగ్యవంతురాలివి. விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாம் கூடும். విశ్వసించు వారికి సమస్తము సాధ్యం. இந்த விசுவாசத்துல நம்ம வளரணும். ఈ విశ్వాసంలో మనం ఎదగాలి. பாவத்துல ஜெயம் பெற தேவனால முடியும். పాపంని జయించడానికి దేవుని ద్వారా సాధ్యం. என்னுடைய பிரச்சனையில் விடுதலை தர அவரால் முடியும். మన సమస్యల్లో ఆయన మన సహాయం చేయగలడు, దేవుడు విడిపించగలడు. நம்ம ఐడియాలను சொல்லி கொடுக்க வேண்டியது. మనం మనం అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, మన వల్ల కాదని అనుకోవాల్సిన లేదు. என் பிரச்சனை இது ஆண்டவரே, నా సమస్య ఇది ప్రభువా, எனக்கு விடுதலை தான், నాకు విడుదల దయచేయండి. தேவன் கேட்பார், దేవుడు అడుగుతాడు, இதை செய்ய விடுதலை, இதை செய்ய எனக்கு வல்லமை உண்டு, நீ நம்புறியான்னு கேட்பார். ఇది నేను చేయగలనని, నాకు శక్తి, నేను ఇది చేయగలనని, నేను శక్తిమంతుని నన్ను నమ్ముతున్నావా? என்னால முடியல ஆண்டவரே, எனக்கு விசுவாசத்தை வர்த்திக்க பண்ணுங்க, கேளுங்க. నా వల్ల సాధ్యం కావట్లేదు ప్రభువా, నా విశ్వాసాన్ని మీరు వృద్ధి చేయండి అని అడగండి. மத்தேயு 17 அந்த தகப்பன் கேட்டான், அந்த பிள்ளையை சுகமாக்க உங்க சீசர்களால முடியல, நீங்க ஏதாவது செய்ய முடியுமான்னு கேட்டான். మత్తయి 17లో ఈ పిల్లని స్వస్థపరచడం నీ శిష్యుల వల్ల కాలేదు ప్రభువా, మీరు ఏమైనా చేయగలరా అని అడుగుతున్నాడు. என்னால ஏதாவது செய்ய முடியாமான்னு கேட்பாதப்பா, నా వల్ల విశ్వాసితా ఎన్నాల முடியும், నేను ఏమైనా చేయగలనా నువ్వు అడగొద్దు. నీకు విశ్వాసం ఉంటే నేను చేయగలను. நமக்கு அநேக நேரங்களில் விசுவாசம் இல்லை. అనేకమైన సందర్భాల్లో మనకు విశ్వాసం లేదు. மார்க் 6:6 வசிக்கிறோம், அவன் சொந்த ஊர்ல விசுவாசம் இல்லாதனால அவருக்கு அநேக அற்புதங்களை செய்ய முடியல. அவர் சொல்றாரு, அவருடைய அவிசுவாசத்தை குறித்து ஆச்சரியப்பட்டார்.
ఆయన మార్కు 6:6లో వారి సొంత ఊర్లోనే వారి అవిశ్వాసాన్ని బట్టి ఆయన ఏ అద్భుత కార్యము ఆశ్చర్యకార్యం చేయలేకపోయాడని ఆ వారి అవిశ్వాసాన్ని చూసి ఆయన ఆశ్చర్యపోయాడు. நாம் வந்து எவ்வளோக்கு நம்ம கிறிஸ்துக்குள்ள வளர்றோமோ మనం ఎంతకు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిలో మనం ఎదుగుతున్నామో அவ்வளோக்கு we will become small in our own eyes. అంతకంతకు మన యొక్క కనుదృష్టిలో మనం దీనులం అవుతాం, చిన్నవారం అవుతాం. மற்றவர்களை நம்மளை காட்டிலும் மேன்மையான எண்ணுவோம். మిగతా వారిని మనకంటే శ్రేష్ఠులుగా మనం ఎంచుతాం. நம்முடைய பிரச்சனைகள் எவ்வளவு பெருசா இருந்தாலும் சரி, మన సమస్యలు ఎంత పెద్దవైనప్పటికీ కూడా அதெல்லாம் அற்பமா நினைப்போம். వాటన్నిటిని మనం వ్యర్థంగా ఎంతో அது எவ்வளவு பெரிய பாரமா இருந்தாலும் சரி, అది ఎంత పెద్ద భారమైనప్పటికీ కూడా தேவன் மேல வச்சுட்டு இளைப்பாறுதலா இருப்போம். దేవుని మీద ఆ భారాన్ని వేసి మనం ఎంతో ప్రశాంతంగా ఉంటాం. நம்ம எவ்வளவுக்கு தேவனை விட்டு தூரமா இருக்கிறோமோ, మనం ఎంతకంతకు దేవుని విడిచి దూరంగా ఉంటామో அப்பொழுது பெரிய பாவம் கூட நமக்கு అర్థమా தெரியும். దావీదుకు தெரிஞ்சது போல, దావీదు గ్రహించినట్లుగా పెద్ద పాపం కూడా మనకి చాలా చిన్నదిగా, எவ்வளவுக்கு தேவனுக்கு நெருக்கமா வர்றோமோ, ఎంతకంతకు దేవునికి దగ్గరగా వెళ్తామో அவ்வளவுக்கு சின்ன பாவம் கூட பெரிய பாவமா தெரியும். అంతకంతకు చిన్న పాపం కూడా పెద్ద పాపంలా మనకు కనిపిస్తుంది. These are all marks of growing in the Lord. ఇవన్నీ దేనికి గుర్తు అని అంటే దేవునిలో ఎదగడానికి గుర్తులు. வியாதியும் பிரச்சனையும் பெருசா தெரிஞ்சா நம்ம கிறிஸ்துக்குள்ள என்ன வளர வேண்டி இருக்கு. రోగము సమస్య అవే గొప్పవిగా పెద్దవిగా కనిపిస్తే దేవునిలో మనం ఎదగాల్సింది ఉంది. பாவம் பெருசா தெரியுது, சின்ன பாவம் பெருசா தெரியுதுன்னா நம்ம கிறிஸ்துக்குள்ள வளர்கிறோம்னு அர்த்தம். చిన్న పాపం చాలా గొప్పగా కనిపిస్తే పెద్దదిగా కనిపిస్తే దేవునిలో మనం ఎదుగుతున్నామని దాని గుర్తు. பெரிய பாவமும் இப்ப சின்னதா தெரியுது அப்படின்னு சொன்னா சரி, நம்ம பின்மாற்றத்துக்குள்ள இருக்கிறோம்னு அர்த்தம். పెద్ద పాపం కూడా అది చాలా చిన్న పాపంగా ఉంది అని అంటే మనం ఎంతో వెనకబడిపోతున్నాము, దిగజారిన స్థితిలో మనం ఉన్నామనేది అర్థం. கர்த்தர் நம் கண்களை திறந்துள்ளாரா? దేవుడే మన కనులను తెరుచును గాక, ప్రభువే తెరుచును గాక. ఓకే, shall we close? ప్రార్థన చేసి ముగించుకుందాం. ஜெபம் பண்ணுவோமா? ప్రార్థన చేద్దాం. இரக்கமுள்ள எங்க நல்ல தகப்பனே, కనికరము గల మా మంచి తండ్రి, நம்முடைய கற்பனைகள் பாரமானவைகள் அல்ல. ప్రభువా, నీ న్యాయ విధులు భారమైనవి కావు. எங்களுக்குள்ள விசுவாசத்தை வர்த்திக்க பண்ணுங்க. మాలో విశ్వాసాన్ని వృద్ధి చేయండి. உம்முடைய அன்பிலே வளர, మీ ప్రేమలో ఎదగడానికి, உம்முடைய தாழ்மையில வளர, నీ యొక్క దినత్వంలో మేము ఎదగడానికి, உம்முடைய கிருபையில வளர, మీ కృపలో ఎదగడానికి, பாவத்தின் மேல நாங்க வெற்றி அடைய, పాపం పైన మేము జయం పొందుకోవడానికి, பிசாசை ஜெயிக்க, దయ్యాల్ని ప్రభువా అపవాది మేము జయించడానికి, உலகத்தை ஜெயிக்க, లోకాన్ని జయించడానికి எங்களுக்குள்ள விசுவாசத்தை தாங்க ஆண்டவரே. మాలో విశ్వాసాన్ని అనుగ్రహించండి తండ్రి. உம்முடைய அன்பில வளர, మీ ప్రేమలో ఎదగడానికి, உம்முடைய மனதுருக்கத்துல வளர, ప్రభువా నీ యొక్క దినత్వంలో ఎదగడానికి, உம்மை போல இரக்கமுள்ளவராய், நன்மை செய்கிறவராய், உதவி செய்கிறவராய் சுற்றி திரிய, నీవలే ప్రభా కనికరంతో ప్రభా మంచి చేస్తూ తిరగడానికి, மொத்தத்துல உம்முடைய திவ்ய சுவாபத்துல வளர మొత్తానికి నీ యొక్క దివ్య స్వభావంలో మేము మారడానికి எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கப்பா. మాకు సహాయం చేయండి తండ్రి. எங்களால இது முடியாது, మా వల్ల ఇది సాధ్యం కాదు. ஆனா உம்முடைய ஆவியை கேட்டா நீங்க தர்றேன்னீங்க. కానీ నీ ఆత్మను అడిగితే ఇస్తామన్నావు. எங்களை தாழ்த்தி உங்ககிட்ட வந்தா நீங்க கிருபை தருவேன்னு சொன்னீங்க. మమ్మల్ని మేము తగ్గించుకొని వస్తే కృపనిస్తానన్నావు. எங்களை தாங்க ஆண்டவரே. ప్రభా మాకు దయచేయండి. இரக்கமாயிருங்க. ప్రభా எங்கள் அவிசுவாசம் நீங்கும்படி செய்யுங்க. మా అవిశ్వాసాన్ని తీసివేయండి. கிருபை தாரும் ஆண்டவரே. కృప దయచేయండి తండ్రి. ஜெயத்தை தாரும் ஆண்டவரே. జయాన్ని దయచేయండి. இயேசு நாமத்தில் பிதாவே. యేసు నామములో అడుగుతున్నాం తండ్రి. ஆமென். ఆమేన్.